विना पश्यन्ति सिद्धः शान्तस्तमीश्वरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं जयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे। માઇક મ્યુટ થઈ ગયું છે હજી. અવાજ આવે છે? રેડી. ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો યાભ્યામ વિના ન પશ્યન્તિ સિદ્ધા શાંતસ્તમીશ્વરમ મુખં કરોતિ વાચાલમ પંગું લંઘયતે ગિરિમ યત્કૃપાતમહં વંદે परमानन्दमाधवम् वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको वन्दे वाणिविनायको। संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगरम तथा सर्वकारी महाविद्यालय भेषाणस्य संयुक्तोपक्रमे आयोजितायाम् अस्यां कार्यक्रमे समागतानां सर्वेषां जनानाम् अहं शब्दगुच्छेन स्वागतं करोमि। मुख्यतः तो संस्कृत साहित्य अकादमेः अध्यक्ष विष्णु महाभागानाम् एवं च संस्कृत साहित्य अकादमी महामात्राणां प्रेरकोपस्थितिः परिकल्पयामि। एवं च अद्य दिने मुख्य वक्ता विशिष्ट वक्ता रूपेण यः राजते स राहुल महाभागानां स्वागतं करोमि। अस्माकं महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्यः योगेश महोदयस्य अपि स्वागतं करोमि। एवं अस्माकं विद्यालयस्य भिन्न भिन्न विषये निपुणाः मे अध्यापकाः तेषामपि स्वागतं करोमि। एवं सरस्वती समुपासकाः काकचेष्टा बको ध्यानवत् अध्ययने रताः प्रिय छात्राणां च भूरि भूरि वारं पुनः पुनः स्वागतं च करोमि। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा विहाय संस्कृतं नास्ति संस्कृति संस्कृताश्रिताः। तद संस्कृतिरीत्या अस्य कार्यक्रमस्य मंगलः प्रारम्भः तु वेदमन्त्रेण भवेत्। एतद् कारणेन एव अधुना तु श्रावणमासः प्रचलति, अतः अद्य वासरः अपि चन्द्रवासरः वर्तते। अतः रुद्रसूक्तेन किञ्चित् मन्त्रैः अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भो भवेत्। तद् मे मनसि इच्छा वर्तते। अथ रुद्रसूक्तम्। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्ह्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुर्माहि घ्नूषीः पुरुखं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्छावदामसि यथा नः सर्वमज्जगदस्मग्रुसुमना असत अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिखक्क
अहिंश्च सर्वान् जम्बयन्तु सर्वांश्च जातु धान्योद्धराचिः पराशुव असोजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जय चैनग्मुरुद्रा उपसरिताः ते खाग्मुसहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जय पृथिव्यां जेखामन्नमिखवः तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचिर दशोदीचिर दशोर्ध्वः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्विक्मो जश्चनो वेष्टितमे खाञ्जं वेदतमः त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ ॐ ॐ अथ रुद्रसुप्तान्तरम् आगतानाम् अतिथीनां च शब्दगुच्छेन अस्माकं सर्वकारी विनयन कॉलेज भेषाणस्य प्रधानाचार्यः स्वागतं च करिष्ये। अथ योगेश महोदयम् अहम् आवाहनं करोमि कि स प्रसंगोचित उद्बोधनं करिष्ये। अथ आवाहयामि योगेश महोदयः। नमस्कार। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आ संस्कृत सप्ताहना आयोजन पाछळ साहित्य परिषदना महामात्र श्री आ कॉलेजना कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजयभाई जोशी, डॉक्टर संजयभाई बंदिया, नितिनभाई पेथाणी, नितिनभाई गजेरा અને આ કોલેજના તમામ મારા સ્ટાફ ગણ, વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, બહુ સરસ મજાની અમારી કોલેજની આ એક પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરનાર સર્વે અધ્યાપક મિત્રોને હું અભિવાદન કરું છું, ધન્યવાદ આપું છું અને મારા જ્ઞાન પ્રમાણે, મારી મતિ પ્રમાણે, મારા જાણ પ્રમાણે જે કંઈ મારા વિચારમાં છે, આચારમાં છે એ હું આપની સાથે રજૂ કરું છું। રામચરિતમાનસ તુલસીદાસ રચિત ગ્રંથ આપણો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને મહાભારત અને અનેક આપણા વેદ પુરાણો એમાં સંસ્કૃત ભાષામાં મોટા ભાગના ગ્રંથો લખાયેલા છે। આ ગ્રંથોમાં ઋષિ મુનિઓ આપણને જીવન જીવતા શીખી, કેવી રીતે જીવન કેમ જીવાય એના વિશે આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું છે। જીવન કેવું હોવું જોઈએ, વિદ્યાભ્યાસ કોને કહેવાય, ગુરુકુળ પરંપરા, જે સાંદીપની આશ્રમ અત્યારે પોરબંદરમાં પૂજ્ય રમેશભાઈ ભાઈજી એમના આશીર્વચન હેઠળ ચાલે છે, એવા ગુરુકુળો આ ભારત દેશમાં હતા। વિદ્યા વિનયથી શોભે છે। વિદ્યાની સાથે અનેક પ્રકારની વિદ્યાની સાથે વિદ્યાર્થી એ પછી રાજાનો પુત્ર હોય કે ગરીબનો પુત્ર હોય, બધાને એક સરખા સંસ્કાર ઋષિ મુનિઓ આપતા। કૃષ્ણ અને સુદામા આશ્રમમાં રહીને ભણતા, એવી રીતે ભગવાન રામ, લક્ષ્મણ
એ પણ ચારેય પુત્રો દશરથજીના એ આશ્રમમાં રહીને, વશિષ્ઠ ઋષિના આશ્રમમાં રહીને આજે પણ સૌરાષ્ટ્રમાં સોમનાથ પાસે સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી એની સ્થાપના થઈ છે અને આ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મને ઉપસ્થિત રહેવાનું સદભાગ્ય સાંપડેલું. સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીમાં અનેકવિધ અભ્યાસક્રમો ચાલે છે, અનેકવિધ એવા તજજ્ઞો, અધ્યાપકો જ્ઞાન આપે છે. અનેક પ્રકારની ડિગ્રીઓ PhD સુધી ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. મારી કોલેજમાં આ પ્રકારનું સંસ્કૃત સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા સપ્તાહનું આયોજન થયું એ બદલ તો હું ડૉક્ટર અજયભાઈ જોશી, બંધિયા સાહેબ, વાઘેલા સાહેબ, નીતિનભાઈ આ બધાને અભિનંદન આપું છું અને આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ પ્રકારના ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થામાં સંસ્કૃત વિષયના કાર્યક્રમો થાય. સંસ્કૃત ભારતની એક શાસ્ત્રીય ભાષા છે જે દુનિયાની સૌથી જૂની ભાષાઓમાંની એક છે. સંસ્કૃતનું ભારતીય યુરોપીય ભાષા સમૂહની ભારતીય ઈરાનીય શાખાની ભારતીય આર્ય ઉપશાખામાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. એ આદિ ભારતીય યુરોપીય ભાષાને ઘણી મળતી આવે છે. આધુનિક ભારતીય ભાષાઓ જેમ કે ગુજરાતી છે, હિન્દી છે, ઉર્દુ છે, કાશ્મીરી છે, ઉડિયા છે, બંગાળી છે, મરાઠી છે, સિંધી છે, પંજાબી છે, નેપાળી છે, આ વગેરે ભાષાઓ આમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે. બધી ભાષાઓમાં યુરોપીય વિચરતી જાતિની રોમન ભાષાનો પણ સમાવેશ થાય છે. હિન્દુ ધર્મના લગભગ બધા જ ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં લખવામાં આવે છે. આજે પણ હિન્દુ ધર્મમાં મોટા ભાગના યજ્ઞ અને પૂજાઓ એ સંસ્કૃતમાં જ થાય છે. સંસ્કૃતના વૈચારિક સાહિત્ય ઉપરાંત એના સર્જનાત્મક સાહિત્યનું પણ મોટું મૂલ્ય છે. સંસ્કૃતનું નાટ્ય સાહિત્ય આવી વિશિષ્ટતા અને રસવત્તા ધરાવે છે. સંસ્કૃત ઉર્મી કાવ્યોનું સાહિત્ય પ્રમાણ તેમજ ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ એટલું સમૃદ્ધ છે કે જગતના ઉત્તમ સાહિત્યોમાં એને સહજ રીતે સ્થાન આપી શકાય. તેમાં સંવેદનશીલતા છે, ભાવોની સુકુમારતા છે, ભાષા સામર્થ્ય છે, લાઘવ અને વ્યંજકતા પ્રતીત થાય છે અને એને કારણે કાવ્ય રસિકોને માટે તે અક્ષય નિધિ બની રહે છે. 1968માં સંસ્કૃત કવિતાનો અંગ્રેજી અનુવાદ કરાતું પુસ્તક પેગ્વિન ગ્રંથમાળામાં પ્રચલિત થયું છે, પ્રકાશિત થયું. એ દર્શાવે છે કે આજના સુશિક્ષિત અને સંસ્કારી વિશ્વ નાગરિકને માટે જગતના અન્ય સાહિત્યોની જેમ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ એવું ઘણું બધું છે જેને ઉચ્ચ કોટીનો કાવ્યાસ્વાદ આપી શકે. આ ઉપરાંત એ હકીકત પણ નોંધપાત્ર છે કે સંસ્કૃત નાટકે અને ઉર્મી કાવ્યે અર્વાચીન પાશ્ચાત્યના સાહિત્યના એ બે સ્વરૂપોના નવ વિધાન પરત્વે પ્રકાશ પાડ્યો છે. સમસ્ત વિશ્વમાં સંસ્કૃતિમાં ધબકતી માનવ જાતિના વિવિધ ભાવોની અભિવ્યક્તિનું શ્રેષ્ઠ સાધન એટલે ભાષા અને સાહિત્ય. સાંપ્રત સાહિત્યમાં પ્રતિબિંબિત માનવ જાતિના સરળ અને તરલ ભાવોને ઝીલવાની ક્ષમતાનો પ્રાદુર્ભાવ ભારતીય સંસ્કૃતિના સાહિત્યમાં વારસાએ આપેલું છે. સાહિત્ય એ તો માનવીનું મન, ચિત્ત અને ભૌતિક તત્વોનું પ્રતિબિંબ છે અને રહેશે. ભારતીય સંસ્કૃતિના ભવ્ય વારસાનું સર્જન વિકાસમાં સંસ્કૃત ભાષાનું સ્થાન પાયાના પ્રબળ પુરુષાર્થ સમૂહ અણમોલ છે. માટે તો આ સંસ્કૃત સાહિત્યનું વિશ્વ એક બહુવિધ ભાવ્ય વારસો અને ઇતિહાસ બની રહેવાનું ગૌરવ ધરાવે છે. સમગ્ર વિશ્વ સાહિત્યમાં સંસ્કૃત વાંગ્મય પ્રાચીનતમ છે. આ વાંગ્મયમાંથી જુદી જુદી શાસ્ત્રીય પરંપરાઓ ઉદ્ભવી. વેદ કાળથી આરંભાયેલા સંસ્કૃત ભાષાની સાહિત્ય નિર્મિત આજે પણ તેના તમામ ક્ષેત્રોમાં અખંડપણે ચાલુ છે. પણ 19મી સદી સુધી આ સમગ્ર સાહિત્યનું વિમર્શાત્મક લેખન કોઈએ પણ કર્યું નહોતું. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોને સંસ્કૃત સાહિત્યનો પ્રથમ પરિચય 19મી સદીમાં થયો અને ત્યારથી પોતાની પદ્ધતિ અનુસાર સંસ્કૃત સાહિત્યના વિવેચનાત્મક સમીક્ષકોની શરૂઆત કરી. પરિણામે ઘણા ગ્રંથો પ્રકાશિત થયા. પણ આ બધા ગ્રંથોએ
અર્વાચીન સાહિત્યના અસ્તિત્વની નોંધ લીધી નથી. સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ એટલે 16મી સદીના સાહિત્યનો ઇતિહાસ એવો એક સંકેત જાણે રૂઢ થઈ ગયો છે. આવું જ બન્યું સંસ્કૃતના અન્ય ધારા અને પ્રવાહો સાથે. સંસ્કૃત અલંકાર શાસ્ત્રના બધા ઇતિહાસકારોએ 16મી સદી પછીના અર્થાત પંડિત જગન્નાથ પછીના સંસ્કૃત સાહિત્યના અસ્તિત્વની નોંધ લીધી નથી. જગન્નાથને જ સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રના અંતિમ આચાર્ય તથા રસગંગાધરને અંતિમ કાવ્યશાસ્ત્રીય ગ્રંથ માની લેવામાં આવે છે. અપવાદાત્મક રીતે કેટલાક ગ્રંથોમાં 16મી સદી બાદ થઈ ગયેલા અલંકારિકો અને કાવ્યશાસ્ત્રીઓના ગ્રંથોના સંક્ષિપ્ત પરિચય મળે છે. પંડિત બલદેવ ઉપાધ્યાયે પોતાના ગ્રંથમાં પંડિત જગન્નાથ પછીના આચાર્યો વિશે નોંધ લખી છે. જોકે તે સંક્ષિપ્ત છે. શ્રી પીવી ખાણે પણ આધુનિક કાવ્યશાસ્ત્રીય ગ્રંથોના નામ નિદર્શનની સૂચિ આપે છે, પણ તે માત્ર પૂરતી નથી. પંડિત રાજને અલંકાર શાસ્ત્રના અંતિમ મહાન આચાર્ય તરીકે માની એના વર્ણન સાથે વિષય સમાપ્ત કરે છે. અને આ કક્ષામાં આગળ ઉપર કહીએ તો સંપૂર્ણ ભારતમાં અર્વાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યનો સુવ્યવસ્થિત સંગ્રહ ક્યાંય પણ જોવા મળતો નથી. સંસ્કૃતના વિદ્યાના અધ્યયનનો ધીમે ધીમે હાસ થતો થયો અને એટલે સંસ્કૃતના ગ્રંથવાચકોની સંખ્યા ઘટતી ગઈ. એમાં પણ સંસ્કૃતના પ્રખર વિદ્વાનોને કેટલીક ખામીઓ, કેટલીક ઉણપોને કારણે, પરંપરા નિષ્ઠાને કારણે પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથો તત્પરતાથી વાંચન કરે છે. અર્વાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથોનું અવલોકન કરવા જેટલી જિજ્ઞાસા પણ દાખવતા નથી. ગ્રાહકો અને વાચકોના અભાવે પ્રકાશિત થયેલી ગ્રંથોની પ્રતો ખૂબ જ થોડી કાઢવામાં આવે છે. અનેક ગ્રંથોની ફક્ત એક જ આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થઈ છે. એમાં ઘણા એવા ગ્રંથો છે કે ઇતિહાસની દ્રષ્ટિએ કદાચ આવતીકાલે ખૂબ ઊંચી જાતનું સોનું પણ ચાલશે. એમની બીજી આવૃત્તિ કાઢવાનો પ્રસંગ આવતો નથી. અખિલ ભારતીય પ્રાચ્ય વિદ્યા પરિષદ, સંસ્કૃત વિશ્વ પરિષદ, અખિલ ભારતીય સંસ્કૃત સાહિત્ય સંમેલન અને રાજ્યોની સ્વતંત્ર પરિષદ જેમ કે બૃહદ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ જેવી સંસ્કૃતની સંસ્થાઓએ આધુનિક સંસ્કૃત ગ્રંથોનો સંગ્રહ કરવાનો ઓછો પ્રયાસ કર્યો છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આધુનિક સંસ્કૃત સાહિત્યનો અભાવ છે એ માની લેવું અને સંસ્કૃત ન જાણનારા અને સંસ્કૃત પરામુખ નવશિક્ષિત સમાજ સંસ્કૃત એક મૃત ભાષા છે એવું માનતો થઈ ગયો. એમાં એનો કોઈ દોષ નથી, પણ પરિસ્થિતિને કારણે અને પરિણામે સંસ્કૃત સાહિત્ય ક્ષેત્રે અતિ પ્રાચીન સમયમાં ફક્ત શ્રેષ્ઠ અક્ષર સાહિત્યનું સર્જન થયું અને એવી માન્યતાઓ લોકોમાં રૂઢ થઈ ગઈ. એનું કારણ જણાવતા ડોક્ટર ચિંતામણી દ્વારકાનાથ દેશમુખ એવું કહે છે કે સાનુબંધ સાહિત્ય નિર્મિતની દ્રષ્ટિએ સંસ્કૃત કોઈ પણ સમયે મૃતભાષા ન હતી, આજે પણ નથી. સંસ્કૃત સાહિત્યની સતત નિર્મિત થતી હોવા છતાં પણ તેમને સમીક્ષાનો અભાવ, પર્યાલોચન ગ્રંથનો અભાવ અને પંડિત જગન્નાથના સમય બાદ એટલે કે 16મા સૈકા બાદ સંસ્કૃત સાહિત્ય નિર્મિત થઈ જ નથી એવી ગેરસમજ આ બધાને કારણે છેલ્લી 3 સદીમાં સંસ્કૃત સાહિત્યની વ્યવસ્થિત નોંધ નહિવત અને તૂટક સ્વરૂપમાં જ લેવાય છે. એટલે આ સાહિત્ય સંપદા કેટલી સમૃદ્ધ છે એનો ખ્યાલ ઘણા વિદ્વાનોને નથી. પણ આધુનિક જે ભાષા સાહિત્યકારો છે, આધુનિક અલંકાર શાસ્ત્રીઓ છે, એને ખબર છે. આપણી વેદની ઋચાઓ, આપણા વેદના શ્લોકો, ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, રામચરિત માનસ અને અનેક પ્રકારના એવા ગ્રંથોમાં અથર્વવેદ છે, સામવેદ છે, ઋગ્વેદ છે, આ બધામાં અત્યંત એવી દુર્લભ જે કહેવાય એવી બાબતો એમાં સમાયેલી છે. કેટલીક બાબતોમાં સાહિત્ય શાસ્ત્રીય ચિંતન રસગંગાધરની સાથે જ સમાપ્ત થાય એવું આવે છે, પણ એ ભ્રમ છે. મુગલ સલ્તનત પછી પણ સંસ્કૃત ભાષામાં કાવ્યશાસ્ત્રીય ગ્રંથોની રચના નિર્બાધ ગતિથી થતી રહી છે, પણ એ પછી કાવ્યશાસ્ત્રની પરંપરાનું જ્ઞાન અજ્ઞાનના અંધકારથી ગ્રસ્ત નહોતું અને કોઈએ આ સંદર્ભમાં શોધ કાર્ય કર્યું કે તેની જાણકારી છે નહીં. આ પ્રકારે ભરતમુનિથી લઈ અને પંડિત રાજ સુધી સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રની અજસ્ત્ર ધારા પ્રવાહિત થઈ છે. એ જ રીતે પંડિત રાજના પછી સંસ્કૃત કાવ્ય સ્વરૂપ વિવેચનની અવિચ્છિન્ન પરંપરાઓ જોવા મળે છે. અનેક લેખકોએ કાવ્યશાસ્ત્રના કોઈ એક અંગ વિશેષનું નિરૂપણ કર્યું છે, તો કેટલાક આચાર્યોએ પ્રાચીન અથવા અર્વાચીન ગ્રંથોની ટીકાઓ લખી
અને કાવ્યશાસ્ત્રને જીવંત રાખવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો છે. કેટલીક બાબતો એવી છે કે આજે પણ પાંડુલિપિમાં ગ્રંથો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. લિપિની જાણકારી ન હોવાને કારણે કેટલીક બાબતો અવાચ્ય સ્વરૂપમાં રહી છે. વિદ્વાનોએ એના વિશે પણ સંશોધન કર્યું છે. લગભગ મોટા ભાગે બધા આચાર્યો વચ્ચે ઓછે પ્રમાણમાં પૂર્વવર્તી આચાર્યોના ગ્રંથનું અનુસરણ કરે છે. સાથે સાથે તેમાં પરિષ્કાર કરી પોતાની રીતે નવીન પ્રદાન કરે છે. જો નિષ્પક્ષ રૂપથી જોઈએ તો કોઈ પણ આચાર્યની સ્વકીય ઉદ્ભવના તો અત્યંત અલ્પ માત્રામાં હોય છે. ધનંજય, મમ્મટ, વિશ્વનાથ, જગન્નાથ વગેરે આચાર્યોએ એમના પૂર્વવર્તી ગ્રંથોનો ખૂબ ઉપયોગ કર્યો છે. તો શું એનાથી પ્રતિષ્ઠા ઓછી આંકી શકાય? શાસ્ત્રકારોના લક્ષણ પ્રસ્તુત કરે છે એ યોગ્ય જ છે, કારણ કે લક્ષણ તો ભિન્ન ભિન્ન ન હોઈ શકે, પરંતુ લક્ષણની શબ્દાવલી, એમની વિશદતા, સરળતા, પ્રસ્તુતિકરણ આ બધું લેખકનું પોતાનું હોય છે. પંડિત રાજોત્તર આચાર્યોની સમકક્ષ લગભગ 2000 વર્ષનું પરિપક્વ કાવ્યશાસ્ત્ર હતું. અર્વાચીન આચાર્યોએ એમનું મંથન કરી અને સાર પ્રસ્તુત કર્યો છે. પરિણામે અર્વાચીન સાહિત્ય શાસ્ત્રની શબ્દાવલી અને પ્રસ્તુતિકરણ વધારે સરળ અને વિશદ જોવા મળે છે. એટલે જ તો ડોક્ટર આનંદ કુમાર શ્રીવાસ્તવ લખે છે કે અમારો તો મત છે કે જો પ્રારંભિક સ્તર પર કાવ્ય પ્રકાશ, સાહિત્ય દર્પણ, રસગંગાધર વગેરે દુર્હ ગ્રંથોનું અધ્યયન ન કરાવીએ તો આ ગ્રંથોને એટલે કે અર્વાચીન અલંકાર શાસ્ત્રીય ગ્રંથોને પાઠ્યક્રમમાં સામેલ કરવામાં આવે તો વિદ્યાર્થી વિષય વસ્તુને સરળતાથી સમજી શકશે અને દુર્હ ગ્રંથોના અધ્યયન માટે સમર્થ બનશે. કેટલીક વિશેષતાઓ છે આપણા ગ્રંથોની, કેટલીક આપણા વેદોની વિશિષ્ટતાઓ છે, કેટલીક આપણી સંસ્કૃતિની વિશિષ્ટતાઓ છે. હિન્દુ પરંપરાઓ જે છે એમાં મોટા ભાગે આપણે કહીએ કે નિર્માય નૂતન ઉદાહરણાય નિરૂપમ પ્રતિજ્ઞાએ પરવર્તી આચાર્યોની અત્યધિક પ્રભાવિત કર્યા છે. તો આ કક્ષાએ જોવા જોઈએ તો મોટા ભાગે આપણા વેદાંત આચાર્યો અલગ અલગ પ્રકારના જે ગુરુ પરંપરા છે એની અંદર થયેલા ગુરુઓ વિશિષ્ટ રીતે આપણને સારા માધ્યમથી, સરળ માધ્યમથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને સંસ્કૃત શ્લોકનું જે અર્થઘટન છે એ અર્થઘટન અનેક પ્રકારના પરિમાણો ધરાવતું છે. પરિસ્થિતિ કોઈ પણ હોય એ પરિસ્થિતિમાં આપણે શું કરવું એનું માર્ગદર્શન પણ એમાં આપે છે. ખૂબ સરસ, મારી મત અનુસાર આ પ્રકારનો પ્રયાસ મેં કર્યો છે. થોડુંક એકઠું કરીને આપને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, શુભેચ્છાઓ અને આ કોલેજ પરિવાર વતી હું સર્વેનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ધન્યવાદ આપું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. આભાર. ધન્યવાદ યોગેશ મહોદય. ટૂંકમાં કહીએ તો આપણી વિશ્વ જે સંસ્કૃતિ છે અથવા તો ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિના મૂળ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક સંસ્કૃતની અંદર જોવા મળે છે. એટલા માટે જેવું કીધું કે સંસ્કૃતિ સંસ્કૃતાશ્રિતા. अस्माकं चत्वारः पुरुषार्थाः, चत्वारः आश्रमाः, 16 संस्काराः, स्त्री समादरादयः, सदाचार विचारः, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम् एव प्रतिपादिताः सन्ति. एवं वैदिके उदाहरणमपि प्रस्तुवती संस्कृति इयं विश्वजनान् आश्चर्यचकितान् करोति. अतीव वैविध्यमयी खलु भारतीया संस्कृतिः. विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु अस्याः गणना भवति. वस्तुतः काले आर्यजनैः प्रवर्तिता इयं कालान्तरे अनेकैः समुदायैः सम्प्रदायैः धर्मावलम्बिभिश्च परिवर्धिता. आधुनिके काले अस्माकं देशे नाना वेशभूषा, भाषा, आचार विचारवन्तः च जनाः निवसन्ति. अत्र हिन्दवः, मुस्लिमाः, सिक्खाः, पारसिकाः, जैनाः, बौद्धाः, क्राइस्टाः च परस्परं मिलित्वा सहयोगेन वसन्ति. एम જોઈએ તો આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એ અનેકતામાં એકતાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે. એટલા માટે એવું કહેવાનું કે સંસ્કૃતમ એ પ્રશંસન્તિ સંસ્કૃતિમ સ્વદેશ એત સંસંતિ ધન્યમ જીવંતિ તે નરાહ. જે વ્યક્તિ રાષ્ટ્રભાષા, પોતાની સંસ્કૃતિ અને પોતાના રાષ્ટ્રનું ગૌરવ કરે છે તે વ્યક્તિનું જીવન છે એ ખરેખર ધન્ય છે. આજના આ શુભ પ્રસંગે પ્રસ્તાવના જો આપણે કહું તો કે આ દિવસ શા માટે ઉજવવામાં આવે છે, આ સપ્તાહોત્સવ છે એ શા માટે આપણે ઉજવીએ છીએ,
તો ભારત સરકારે 2001 થી લઈને સંસ્કૃત ભાષાના પ્રચાર અને પ્રસાર અર્થે રક્ષાબંધનનો જ્યારે તહેવાર આવે, શ્રાવણી પૂર્ણિમા આવે, ત્યારે આગળના 2 દિવસ અને પાછળના 2 દિવસ એને સંસ્કૃત સપ્તાહ ઉત્સવ ઉજવવા માટેનું નક્કી કર્યું છે. એટલા માટે આ સમયમાં આપણે જોઈતા આવીશું કે દરેક રાજ્યોની અંદર, દરેક કોલેજો અને દરેક જગ્યાએ પ્રવર્તમાન સમયની અંદર આ સંસ્કૃત સપ્તાહ ઉત્સવ છે ચાલી રહ્યા છે. તો હવે આપણે જે વિશિષ્ટ વક્તાને સાંભળવાના છે તે એનો હું તમને ટૂંકમાં પરિચય આપું. આમ તો એનો મુખ્ય પરિચય તો એ છે કે પોતે પહેલા તો સાનિપની વિદ્યાનિકેતન બાબડેશ્વર સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય જે ભારતીય સંસ્કૃતિ સંવર્ધક ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત છે એ પાઠશાળાના પોતે વિદ્યાર્થી છે, જેમનું નામ રાહુલ કુમાર આર બોરીસાગર, જેઓ પ્રવર્તમાન સમયની અંદર આયુર્વેદ મહાવિદ્યાલયની અંદર પોતે સંહિતા સિદ્ધાંતની અંદર વિભાગાધ્યક્ષક તરીકે પોતે અત્યારે કાર્યરત છે. તેઓ શિક્ષણની અંદર આપણે એની પદવીઓ જોઈએ તો તેઓ પોતે બીએ છે. બીએ એટલે સંસ્કૃતની અંદર આપણે કહીએ તો તેઓ પોતે શાસ્ત્રી છે. પછી તેઓ એમએ પણ છે. એમએ એટલે કે જેને આપણે સંસ્કૃતમાં આચાર્ય કહીએ છીએ. ત્યારબાદ આગળ જતા એને પોતાનું શિક્ષણ છે એ બીએડ લીધું. બીએડ એટલે કે શિક્ષા શાસ્ત્રી. ત્યારબાદ તેઓ નેટ જેઆરએફ ની અંદર પણ પોતે પોતાનો જે પડાવ છે એ નેટ જેઆરએફ નો પણ તેને પાર કરેલો છે. તમને મિત્રો બધાને આપને બધાને ખ્યાલ જ છે કે ભાઈ નેટ જે છે એ કેટલી કઠિન એક્ઝામ છે. તો એવા સમયની અંદર અથવા તો એવી કઠિન પરિસ્થિતિની અંદર પણ તેઓ બે પ્રકારની નેટ પાસ છે. સંસ્કૃત તો જે એક એવો વિષય છે કે જેની અંદર 2 લેંગ્વેજ આવે છે, ક્લાસિકલ આવે ને ટ્રેડિશનલ આવે. એના 2 કોડ છે, 25 નંબરનો કોડ છે અને એક છે 73 નંબરનો કોડ. એ બંને એક્ઝામ પોતે આટલી નાની ઉંમરની અંદર આ બંને સોપાનો તેઓએ સર કરેલા છે. હાલમાં તેઓ સંસ્કૃત વયુનમ અને યુટ્યુબ જેવી ચેનલ તેમજ ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી અને ફેસબુકના માધ્યમથી અવિરત સંસ્કૃતની સેવા કરે છે અને હંમેશા શાસ્ત્ર સંરક્ષણની વાત કરે છે. તેના 5 જેટલા સંશોધન પત્રો અથવા તો શોધ પત્રો છે રજૂ થયા છે અને અનેક પરિસંવાદો અને વર્કશોપની અંદર તેઓ પોતે ભાગ લીધેલો છે અને 2 બુક તેઓના નામે હાલની અંદર સંસ્કૃત સાહિત્ય જગતને ભેટ મળેલ છે, એટલે 2 પ્રકાશિત થયેલ છે. તો આજના આ દિવસે તેઓ એક વિશિષ્ટ વ્યાખ્યાન આપવા જઈ રહ્યા છે, જેનો મુખ્ય વિષય છે વિજ્ઞાન, વિશ્વ અને સંસ્કૃત. તો વધારે કોઈ પરિચય, આટલો ટૂંકમાં પરિચય લઈ અને આપણે તેને જ વિનંતી કરીએ કે રાહુલભાઈ બોરીસાગર, આપ આવો અને આપના વ્યાખ્યાનથી બધાને જ્ઞાન પ્લાવિત કરો. धन्यवादः महोदय, धन्यवादः. सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्. नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च. रवः श्रूयते खलु? सर्वकारीय विनयन महाविद्यालय भेसाण तथा च गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर संयुक्त उपक्रमे समायोजितेस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषां धन्यवादान् वितनोमि. तत्रापि प्रथमं तु सर्वकारी विनयन महाविद्यालयस्य अन्वर्थ नामाभिधायिनः पठन पाठनरताः प्राचार्याः परमादरणीयाः परम वंदनीयाः पाठक महाभागानां धन्यवादं ज्ञापयामि. तथा च मम संस्कृत सेवा तत्पराः एवंच ये अग्रजाः मम अग्रज सदृशाः एवंच संस्कृत रसिकाः गिर्वाण અજયભાઈ અવાજ નથી આવતો. હેલો, તમારું માઇક પણ છે અજયભાઈ. અજયભાઈ ના રાહુલભાઈ, એનો એ પ્રોબ્લેમ છે નેટનો લગભગ. ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, આવશે. એવું હોય ને અજયભાઈ, રાહુલભાઈ ને એક કામ કરો, એક્ઝિટ થઈ જાય ને પાછા જોઈન્ટ કરો, એવું હોય એટલે
કનેક્શન પાછું આવી જાય બરાબર. એક વખત નીકળી જાય પાછા જોઈન્ટ કરી લ્યો એટલે આવી જાય. ફોન કરી દો, ફોન કરી લ્યો હોય તો ફોન ફોનમાં વાત કરી લેવું હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા જોડાઈ રહેજો બરાબર. સરસ વ્યાખ્યાનનો આપણે લાભ મળવાનો છે આજે બરાબર. એટલે થોડોક કનેક્ટિવિટીનો પ્રોબ્લેમ હોય એટલે થોડું આવું થતું હોય એટલે બધા મિત્રો કોઈ લેફ્ટ ન થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો પાછો. ઓકે ઓકે રાહુલભાઈ અવાજ નતો આવતો તમારો એટલે પછી એવું બને ને તો એક વખત એક્ઝિટ થઈ જાઓ અને પાછા આવી જાજો એટલે પછી કનેક્ટિવિટી જોડાઈ જશે બરાબર. अस्तु हाँ हाँ संजय तर्हि सुरभारती समुपासकाः पाठक महाभागाः अजय भ्रातरः तथा च राष्ट्रीय भाषा सेवन तत्पराः संजय भ्रातरः पुस्तक संरक्षकाः नितिन भ्रातरः तथा च अन्ये ये याः शिक्षकगणाः सन्ति तासां तेषां सर्वेषां च अहं धन्यवादान् वितनोमि तथा च मे प्रिय विद्यार्थी बान्धवाश्च। संस्कृत भाषायां वक्तुम् इच्छामि किन्तु सर्वे सरलतया विषयोऽयं विज्ञानं विश्व एवं च संस्कृतम् इति विषयं सम्यक्तया उपस्थापयितुम् एवं च अवगन्तुं शक्यते। अतः गुर्जर भाषायामेव साक्षात् वदामि। तर्हि अहम् अधुना प्रेजेंटेशन करोमि। दृश्यते खलु देखाय छे? हाँ देखाय देखाय। ओके ओके चलो तो આપણે સાક્ષાત વિષય પ્રવેશ કરીએ અને ગુજરાતીમાં જ મારું માધ્યમ રાખું છું. આપણે સંસ્કૃત કદાચ ભવિષ્યમાં જો મળવાનું થાય અને આપણે સૌ મળીએ તો આપણે સંસ્કૃતના છાત્ર તરીકે અથવા પછી સંસ્કૃતના સેવક તરીકે આપણે સૌએ આજે સંકલ્પ લેવો જોઈએ સંસ્કૃત સપ્તાહને ઉપલક્ષ્યમાં કે આગળ હું એક વર્ષમાં સંસ્કૃત સંભાષણ શીખીશું. તો ચાલો વિજ્ઞાન વિશ્વ એવं સંસ્કૃત સાયન્સ કોસ્મોસ એન્ડ સંસ્કૃત આ વિષયમાં આપણે આગળ વધીએ તો આપણને ખ્યાલ છે કે સંસ્કૃત સાહિત્ય જે છે એમનું ઉદ્ગમ જે છે બરાબર એ વેદોથી જ છે. તો આપણા જે વેદો જે છે એ સંસ્કૃત ભાષાની મૂળ ધરોહર છે, મૂળ આધાર સ્તંભ છે. જેમ કોઈ મકાન હોય તો એના 4 પિલર હોય, 4 સ્તંભ હોય, એ આધાર સ્તંભ ઉપર આખું મકાન જે છે એ પાયો ખોદાયો હોય અને પાયા ઉપર જેમ આખી ઇમારત જે છે મકાન જે છે એ ઊભું હોય એમ આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યના 4 આધાર સ્તંભ જે પાયો જે છે એ શું છે? વેદ છે. અને વેદોમાં સૌપ્રથમ આપણને સંસ્કૃત ભાષાનો ઉલ્લેખ મળે છે અને સંસ્કૃત જે છે એનો હવે 133 જેટલી ભાષાઓમાં સંસ્કૃતનો અનુવાદ થયેલો છે. એટલે આજકાલ આપણે જોઈ શકીએ કે કેટલી એમની પ્રસિદ્ધતા હશે કે 133 ભાષામાં સંસ્કૃત ના વેદોનો અનુવાદ થયેલો છે. આપ સૌએ સાંભળ્યું હશે દારાશિકોનું નામ. તો દારાશિકો જ્યારે આવ્યો બરાબર મુગલ સલ્તનત કાળમાં તો દારાશિકોએ જે છે એને રામાયણ મહાભારત ઉપનિષદો જે છે એ યુરોપ ખંડમાં આજથી 300-400 વર્ષ પૂર્વે એમણે પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો આપણે 300-400 વર્ષ પહેલા તો એ દારાશિકો હે ઠીક છે
એણે આ એટલું કાર્ય ફારસીમાં એનો અનુવાદ કર્યો. એમ અનેક ભાષાઓમાં ગેટે આવ્યા, પછી અનેક વિદ્વાનો જે છે એને આ જે છે મેકડોનલ્ડ છે, મેક્સ મુલર છે, તો આ બધાએ સંસ્કૃતનો અનુવાદ કર્યો અને સંસ્કૃત સાહિત્યને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક વિશ્વમાં પહોંચાડ્યું. અને એટલે જ આપણે ક્યારેક બીજું સાહિત્ય વાંચતા હોય, વિશ્વ સાહિત્ય વાંચતા હોય, ઇંગ્લિશ છે, ફ્રેન્ચ છે, જર્મન છે, તો આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય સાહિત્યની ઝલક દેખાય. તો આપણને એમ થાય આમનું કેમ આવું છે, પણ એમનું મૂળ જે છે એ આપણે તપાસીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે એ જે છે એ મૂળ સંસ્કૃતમાંથી જ બધી ગયું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક જે છે એ વિદ્વાનો જે છે એ નાલંદા, તક્ષશિલા, વલ્લભી જેવી આપણી જે મહાવિદ્યાલયો હતી, ઠીક છે, યુનિવર્સિટીઓ હતી, વિશ્વવિદ્યાલયો હતી, એ વિશ્વવિદ્યાલયોમાં મુલાકાત લેતા, શીખતા, વર્ષો વર્ષ રહેતા અને ભારતીય સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતિનું વિદ્વાનો પાસેથી અધ્યયન કરતા. અને એવી રીતે આપણું જે સંસ્કૃત સાહિત્ય જે છે એને આપણે વિશ્વ સાહિત્ય કહીએ તો પણ ખોટું નથી, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક સંસ્કૃત સાહિત્ય આજે વિશ્વ સાહિત્યના રૂપે આપણને ઉપલબ્ધ થાય છે. આગળ જોઈએ તો સંસ્કૃતની વૈજ્ઞાનિકતાની વાત કરીએ તો એમાં વ્યાકરણ જે છે, આપે પાણીની અષ્ટાધ્યાયીનું નામ સાંભળ્યું હશે, સાથે સાથે ચતુર્દશ માહેશ્વર સૂત્રો નું નામ સાંભળ્યું હશે, અ ઈ ઉન રીલ રીક એવોંગ અયોચ. તો એની વૈજ્ઞાનિકતા જે છે એ આજકાલ પણ જે છે એ વૈજ્ઞાનિકો શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને એમાંથી અનેક અનેક પ્રકારના આપણને રિવ્યુ અને મેસેજ જે છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી શબ્દરૂપ જે છે રામ રામો રામા, આપ બધા યાદ કર્યા હોય, 10 માંથી વિદ્યાર્થી યાદ કરવાનું શરૂ કરે અને એ યાદ કરતા હોય છે, આજે પણ આપ યાદ કરતા હશો. તો 27 રૂપો, આ કેટલી ભાષાની વિવિધતા છે. આપણે ઇંગ્લિશમાં કેવું હોય તો આઈ, બરોબર, એટલામાં પૂરું થઈ જાય. હું, મને, આપણે એવા જે છે, પણ 27 રૂપો તો નથી. દ્વિવચન જે છે એ અંગ્રેજી ભાષામાં નથી. આપણી સંસ્કૃત ભાષામાં ત્યારે એક વચન, દ્વિવચન, બહુવચન. એમને દ્વિવચન કેવું હોય તો માત્ર બોથ શબ્દ લગાડવું પડે. બોથ એટલે બંને કહે તો આપણને ખબર પડે કે હા આ બેની વાત કરે છે. પરંતુ આપણું સાહિત્ય કેટલું વિવિધ છે કે દ્વિવચન માટે અને બહુવચન ની સુવિધાઓ આપણે ત્યાં સંસ્કૃતમાં જોવા મળે છે. પછી આગળ જોઈએ તો સંધિ કાર્ય જે છે એ સંસ્કૃત ભાષામાંથી જ અન્ય બધી ભાષાઓમાં આવેલી છે. પેલા ભાષાના દ્રષ્ટિએ શું વિજ્ઞાન અને વિશ્વમાં મહાત્મ્ય છે આપણે જોઈએ છે, પછી આગળ જોશું. તો સંધિ જે છે એ સંસ્કૃત ભાષાની સૌથી વિશિષ્ટતા છે અને સંસ્કૃત ભાષામાંથી જ જેટલી ભારોપીય ભાષાઓ જે છે એમાં પણ ખાસ કરીને સંસ્કૃત વર્ગની જે ભાષાઓ છે, ગુજરાતી છે, હિન્દી છે, આ બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક સંધિના જે નિયમો અને જે છે એ સંસ્કૃત ભાષામાંથી જ આવેલું છે. તો સંધિ છે, સમાસ છે, કૃદંત છે, તદ્ધિત છે, આ બધું આપ જે તે ભાષામાં જો, ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, જે કોઈ પણ ભાષા હોય, પણ એમના મૂળિયા કેમાં છે તો એમના મૂળિયા જે છે એ સંસ્કૃત ભાષામાં લખ્યા છે. હવે આપણે ગુજરાતી બોલતા હોય કે ઇંગ્લિશ બોલતા હોય તો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ પોરબંદર જ કેવું પડે, અથવા પછી હું પોરબંદર જાઉં છું એમ કેવું પડે. યા હિન્દીમાં કહીએ તો મેં પોરબંદર જા રહા હું, એસા એવું જ કેવું પડે. મેં જા રહા હું પોરબંદર में, તો આ વાક્ય રચના ખોટી પડી જાય. અથવા એમ આઈ ગોઈંગ ટુ પોરબંદર, તો એ પ્રશ્ન વાક્ય થઈ જાય. તો અથવા ગુજરાતીમાં કહીએ છે તો જાઉં છું પોરબંદર હું. તો આ જે ભાષાની વિવિધતા છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક અન્ય ભાષાઓ જે છે, આપણી ગુજરાતી ભાષા છે, હિન્દી ભાષા છે, તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક એમનું જ્યારે વ્યાકરણ નિર્માણ થયું તો એમને અમુક બંધનો છે કે આ રીતે જ સેન્ટેન્સ લખવું, આ રીતે જ વાક્ય રચના કરવી. પરંતુ સંસ્કૃતનું જે વ્યાકરણ છે, સંસ્કૃત જે ભાષા છે, એ બંધનોથી મુક્ત છે. એટલે એ ક્યાંક ને ક્યાંક સંસ્કૃત ભાષા આપણને પણ સંબંધ આપે છે કે આપણે પણ બંધનોથી, સંકુચિતતાઓથી આપણે મુક્ત થવું. તો આ ભાષાના વ્યાકરણ દ્વારા આપણને અમુક અમુક સામાજિક જે વસ્તુઓ છે, સામાજિક જે નૈતિક મૂલ્યો છે, સામાજિક સંદેશો જે છે એ વ્યાકરણ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. કે જેવી રીતે ભાષા બંધનોથી મુક્ત છે એમ આપણે પણ અમુક કુંઠિત બંધનોથી, સંકુચિતતાઓથી દૂર થાય. તો આપણે કહેતા હોય અહમ પોરબંદરમ ગચ્છામી, તો પણ સાચું પડે. પોરબંદરમ ગચ્છામી અહમ, તો પણ સાચું પડે. ગચ્છામી પોરબંદરમ અહમ, એ પણ સાચું પડે. તો આ જે છે એ જે છે એ ભાષાની વિવિધતા છે.
તો ભાષા વિશે તો ઘણું બધું કહી શકાય. થોડુંક આપણે આગળ વિજ્ઞાન તરફ ચાલીએ. તો વિજ્ઞાન કહે છે આજે કે મોસ્ટ ફ્રેન્ડલી લેંગ્વેજ ઓફ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ કોમ્પ્યુટર. આ વાત આપે પણ વારંવાર સાંભળી હશે કે કમ્પ્યુટર જે છે એ કૃત્રિમ બુદ્ધિ, બરોબર, આઈક્યુ માટે ઇન્ટેલિજન્ટ પોર્શન, ઠીક છે, આઈક્યુ જે છે એમના માટે અતિ મૈત્રીપૂર્ણ, મિત્રતાપૂર્ણ, ફ્રેન્ડલી લેંગ્વેજ છે સંસ્કૃત ભાષા. આપે અત્યારે નામ સાંભળ્યું હશે, પેલું ક્યાંક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈ હશે, હેલો એલેક્સા, ઠીક છે, તો એલેક્સા વાળી તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કે ઘણાની પાસે હશે. પણ તો એલેક્સા જે છે એ એલેક્સા તો ઇંગ્લિશમાં કે હિન્દીમાં કેમ સમજે છે, પરંતુ જો એ સંસ્કૃત ભાષા ઈ કોડ કરતું થઈ જાય, કોડિંગ ડીકોડિંગ જો કોમ્પ્યુટરમાં થઈ જાય તો એક ક્રાંતિ સર્જા છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આ વસ્તુ જે છે એ ગમે ત્યાં હોય પણ કરશે છેવટે આપણો કોઈ ભારતીય જે છે, ભારતીય વ્યક્તિ જે છે એ જ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં સંસ્કૃત લાવી શકશે. જેમ આજે ગૂગલના સીઈઓ જે છે એ સુંદર પિચાઈ જે છે, બરોબર, મૂળ ભારતીય છે, એમ સંસ્કૃતને જો આર્ટિફિશિયલમાં લાવી હશે તો એ કોણ કરશે? આપણા ભારતીયો જ કરી શકે. પણ એ ક્યારે કરી શકશે? જ્યારે આપણે સંસ્કૃત ભાષાનું અધ્યયન કરશું, સંસ્કૃતની વૈજ્ઞાનિકતા સમજશું, બરોબર, ત્યારે આ બધું કાર્ય જે છે એ થઈ શકશે. આજે પણ જ્યાં એનઆરઆઈ વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ એનઆરઆઈ વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ યુનિવર્સિટીઓમાં આવીને સંસ્કૃત ભાષાનું અધ્યયન કરે છે. અને આજે પણ પહેલા એ સંખ્યા જે મોટા વર્ગમાં હતી, જ્યારે નાલંદા તક્ષશિલા અને હતી એ ત્યારે મોટા વર્ગમાં હતી, પણ આજે પણ એ લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ફરીથી એક સંસ્કૃતની ચેતના વિગત વર્ષોમાં ફરીથી એ જાગૃત થઈ છે. અને આજે વિશ્વ જે છે એ ફરીથી સંસ્કૃત તરફ આકર્ષાયું છે. તો અહીં જેમને આવા ઘણા બધા કાર્યો, વૈજ્ઞાનિક કાર્યો જે છે એ સંસ્કૃતમાં થશે. પછી આ હવે આપને થશે કે સાહેબ જે છે એ આવ્યા તો છે પણ અત્યારનો 21મી સદીનો યુવાન અને એમાં પણ અત્યારના વિદ્યાર્થી જે ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને એમની પાસે એટલી ટેકનોલોજી છે, ગૂગલ ગુરુ છે, ત્યારે કોઈ પ્રાધ્યાપક કે કોઈ પણ જે વાત કરતું હોય તો એક રિસર્ચ સ્કોલર તરીકે કે એની જે છે એ તથ્ય સાથે વાત કરવાનું વધુ માને, બરોબર, કે ક્યાં લખેલું છે એવું આપણા વિદ્યાર્થીઓ પૂછતા હોય વારંવાર. તો હું મારા વિદ્યાર્થી સામે ગમે ત્યાં હોય તો તથ્યપૂર્ણ વાતો રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. તો એ જ રીતે અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે 13 જાન્યુઆરી 2018 નું હિન્દુસ્તાન ટાઈમનું કટ ઓફ છે. હિન્દુસ્તાન ટાઈમ ન્યૂઝપેપર જે છે, વર્તમાન પત્ર છે, એમાં એમણે ડી બાલાસુબ્રમણ્યમે લખેલું છે ધ સંસ્કૃત ઇફેક્ટ એન્ડ હાઉ રિગર્સ મેમોરાઇઝિંગ હેલ્પ મેમોરી. સંસ્કૃત શું કામ શીખવું? કે સંસ્કૃત ભાષા શીખવાથી આપણી સ્મરણ શક્તિ જે છે એ સ્મરણ શક્તિ આપણી વધી શકે છે. આપ લોકોએ તો હા એક મિનિટ હજુ કંટ્રોલ છે ને, તમે ઓલો તમારા હાથમાં લઈ લ્યો. એક રાહુલભાઈ છે ને એનું માઇક રાખો ઓન, બાકી બધાના તમે છે ને મ્યુટ કરી દો, બંધ કરી દો, એટલે ડિસ્ટર્બ ન થાય. જો કોઈ અવાજ આવે છે ક્યાંક. તમારું એક ચાલુ રાહુલ રાખો. સાહેબ હા શરૂ કરું. ઓકે. ફોન કરો. તો એ રીતે એટલે આપણી યાદ શક્તિ જે છે, સ્મરણ શક્તિઓ જે છે એ સંસ્કૃત દ્વારા વધે છે. તો આપણે જો જોઈએ કે આજકાલ આપણે અનેક ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોય છે, અનેક સંસ્થાનો હોય છે કે જેના દ્વારા આપણી બુદ્ધિ ક્ષમતા છે, બુદ્ધિ પ્રતિભા છે એ વધારવામાં આવે છે. તો આપણે જો અત્યારે ઇંગ્લિશ મીડિયમ છે, ગુજરાતી મીડિયમ છે, તો વિચારો કે સંસ્કૃત માધ્યમથી જ બાળક ભણતું હોય પ્રથમા ધોરણથી, બરોબર, પહેલા ધોરણથી અથવા યુકેજી એલકેજી થી બાળક સંસ્કૃત જ ભણતું હોય અને એટલી વૈજ્ઞાનિક ભાષા ભણતું હોય તો એમની બુદ્ધિઆંક જે છે, આઈક્યુ લેવલ જે છે એ ક્યાં પહોંચી શકે? તો એટલે શોધથી એવું થાય છે કે અને ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં આ વિશે પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે કે સંસ્કૃત ભાષામાં પણ એક બાળપણથી બાળક જેમ છે અંગ્રેજી મીડિયમ છે, અંગ્રેજી માધ્યમ છે, ગુજરાતી માધ્યમ છે, હિન્દી માધ્યમ છે, એમ સંસ્કૃત માધ્યમમાં પણ બાળક જે છે એ પ્રથમ કક્ષાથી અધ્યયન કરે. અને એના પ્રયાસો નવી જે આપણી શિક્ષણ નીતિ જે છે એમાં બધા વિદ્વાનોએ કરેલા છે અને એ ખૂબ પ્રશંસનીય સરકારનું કાર્ય છે. આવી જ રીતે આયુર્વેદ છે, વૈદિક ગણિત છે, અર્થશાસ્ત્ર જે છે, કૃષિ છે, વનસ્પતિ છે, વિજ્ઞાન છે, પ્રાચીન
સમુદ્ર વિજ્ઞાન છે, એસ્ટ્રોલોજી છે, આ બધાના જે માનકો જે છે એ આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક સંસ્કૃતમાં ઉપલબ્ધ થાય છે. આપણે આજકાલ જે હોય તો આધુનિક યુગમાં આપણે કહીએ કે ફાધર ઓફ ઝૂલોજી, ફાધર ઓફ બાયોલોજી, તો ફાધર ઓફ ઇકોનોમિક્સ, તો એ વગેરે વગેરે જાણી છે. જ્યારે આપણું અર્થશાસ્ત્ર ને એ બધું જે છે એ વર્ષો પહેલા લખાણું છે, પણ તો આપણે એમને શું કામ, આપણે કૌટિલ્યને શું કામ ફાધર ઓફ ઇકોનોમિક્સ નથી કહી શકતા? કારણ કે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક અર્થશાસ્ત્રનું એટલું ગહન અધ્યયન કે આપણે સંસ્કૃતને વ્યવહારમાં નથી લાવતા, એટલા માટે. આજે જે છે એ વિશ્વ આયુર્વેદ, જે મૂળ એમનું સંસ્કૃત છે, યોગ અને પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાની ઓર આકર્ષિત છે, બરાબર. આયુર્વેદ, અને એમાં પણ જે આ કોરોના કાળ ગયો, આપણે 1.5-2 વર્ષથી જોઈએ છે, તો કોરોના કાળમાં લોકોની આયુર્વેદ પ્રત્યે, યોગ પ્રત્યે અને પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા છે, બરાબર, બધા હળદર વાળું દૂધ પીવે છે, અનેક ઉકાળાના પાન કરે છે, તો એમાં શ્રદ્ધા વૈધી છે. તો એ બધાનું મૂળ શું છે, એનો આધારસ્તંભ શું છે? સંસ્કૃત જ છે. તો સંસ્કૃત જે છે એ વિશ્વને એક તાતણે બાંધી શકે એવી છે. એની પાસે અનેક પ્રકારની વેરાયટી છે. તો આયુર્વેદ વગેરે આપણી પાસે અનમોલ સાહિત્ય છે. તો આ આયુર્વેદની જ વાત આવી તો થોડુંક આપને જણાવું કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હમણાં થોડા સમય પહેલા એ આપણે સંસ્કૃતમાં રોજગારીની તકો એવા સેમિનારો જે છે એ વિવિધ કોલેજોમાં થયા, અને એમાં કઈ રીતે સંસ્કૃત જે છે એ એમાં રોજગારીની તકો જે છે એ વિવિધ વિદ્વાનોએ નિરૂપ્યું. ત્યારે હું કહેવા માંગુ છું કે સંસ્કૃતમાં શું છે, ઘણા એમ કે આપણે શું શું ફેકલ્ટી છે, પરંતુ થોડાક હું ફેક્ટ કહું કે વિજ્ઞાન વિશ્વ અને સંસ્કૃતને ધ્યાનમાં રાખે કે સંસ્કૃતની માર્કેટ વેલ્યુ શું છે, બરોબર. હવે સંસ્કૃત ભાષા જે છે તો એની માર્કેટ વેલ્યુ તો આપણે જોવી જોઈએ ને. તો માર્કેટ વેલ્યુ સંસ્કૃતની શું છે? આપ આશ્ચર્ય કરશો કે ઓહો, એટલું બધું થઈ શકે. તો આચાર્ય પતંજલિ જે છે, જેમણે યોગ સૂત્ર લખ્યા, જેમણે આયુર્વેદમાં જેમનું ખૂબ યોગદાન છે, જેમનું વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં, એમના માત્ર એક યોગ સૂત્ર ઉપર આજે $80 બિલિયન, કેટલા? $80 બિલિયન, આ ડેટા છે. આ હવામાં વાત નથી, આ ગૂગલ સર્ચ કરજો તો આપને ખ્યાલ આવશે કે 80 બિલિયન, બિલિયન અને મિલિયન સાંભળજો. બિલિયન એટલે કેટલા થાય? 100 અબજ કરોડ, અબજ રૂપિયા થાય, બરાબર. 1 અબજ કે 100 અબજ જેટલા રૂપિયા થાય. તો એટલું માર્કેટ જે છે માત્ર એક યોગ સૂત્ર ઉપર છે. આજે આપણે જોઈએ છે પતંજલિ જેવડી મોટી કંપનીઓ છે, અને એ સિવાય પણ અનેક યોગ સંસ્થાઓ છે. પછી એ સિવાય ચરક સંહિતાનું માત્ર એક સૂત્ર ઉપર બનેલું ચમનપ્રાશ. ચમનપ્રાશનું વિધાન કેટલું છે? એક સૂત્ર. એક સૂત્રમાં ચમનપ્રાશ કઈ રીતે બનાવવું એમનું આખું વર્ણન કરેલું છે. તો એ ચમનપ્રાશ ઉપર 700 કરોડ રૂપિયાનું માર્કેટ વેલ્યુ છે. આજે ચમનપ્રાશની કેટલી વેલ્યુ છે? 700 કરોડ રૂપિયા. પણ ક્યારે? જ્યારે આપ સંસ્કૃત ભણ્યા હશો તો આપ ચમનપ્રાશ બનાવી શકશો ને. એમાં કેટલા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, ક્યાં ક્યાં દ્રવ્યો જે છે એ ક્યાં ક્યાં મૂકવાના છે એ આપ જાણી શકશો. અને એ સિવાય આયુર્વેદીય ઔષધિઓ જે છે, આપણે આસપાસ આપણી પાસે અનેક બહુમૂલ્ય ઔષધિઓ હોય છે, પણ આપણે એમને ઓળખતા નથી. પેલો શ્લોક પણ છે, અમંત્રમ અક્ષરમ નાસ્તિ, નાસ્તિ મૂલમ અનૌષધમ, અયોગ્ય પુરુષો નાસ્તિ, યોજક તત્ર દુર્લભ. તો એક પણ મૂળ એવું નથી, એક પણ મૂળિયું એવું નથી કે જ્યાં એ અનૌષધ હોય. અને આપણે તો ક્યાં રહીએ? આપણે તો ગૈરમાં રહીએ, બરોબર. જુનાગઢ ને આ બધા ભેસાણ ને વિસ્તાર જે છે એ સાસણ ને એક ગૈરમાં પડે. તો ત્યાં તો આ ઔષધિઓનો ભંડાર છે, પણ આપણે શું છે એ બધી વસ્તુઓને જાણતા નથી. તો એ બધી વસ્તુઓ ક્યારે જાણી શકશું? જ્યારે સંસ્કૃતનું આપણે અધ્યયન કરશું. સંસ્કૃતમાં વિવિધ ઔષધિઓ છે, એમનું અધ્યયન કરશું, એના ગુણ, એના કર્મ, એ બધું જાણીશું તો આપણે કંઈક કરી શકીશું. તો આયુર્વેદીય જે ઔષધિઓ છે એમનું પણ અત્યારે માર્કેટ વેલ્યુ કેટલી છે? $6.5 બિલિયન માર્કેટ વેલ્યુ છે. અને કહે છે કે 2028 સુધીમાં, માત્ર 2028 સુધીમાં, આ કોરોના લહેર બાદ, કે એની આયુર્વેદ ઔષધિની માર્કેટ વેલ્યુ જે છે એ $21.12 બિલિયન થશે. તો શીખવું જોઈએ કે નહીં સંસ્કૃત? કેટલા બધા સ્કોપો છે. જો આપણે મિલિયન ને બિલિયનમાં જ વાત કરીએ છીએ. એટલે જ આપણા ઋષિ મુનિઓ જ્યારે સંખ્યા ગણાવતા ને ત્યારે મહાપદ્મ, પદ્મ, શંખ, અર્બુદ એ બધું પદ્મ સુધી ગણાવી દીધી સંખ્યા. કારણ કે એમને ખબર હતી કે કેટલી સંખ્યાઓ ગણે કે આમની વેલ્યુ જે છે એ મિલિયન બિલિયન કરતા પણ
સંસ્કૃત ભાષા જે છે એમની વેલ્યુ ક્યાંક ઘણી બધી વધારે છે. અને માત્ર પૈસા માટે જ નહીં, માત્ર દ્વિતીય પુરુષાર્થ માટે પણ નહીં. આ ભાષા જે છે એ ચારેય પુરુષાર્થને સમાવનારી છે. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ. બરોબર. તો આ ચારેય પુરુષાર્થની ભાષા જે છે, જનની જે છે, બરોબર, આધાર રૂપા જે ભાષા છે એ સંસ્કૃત છે. એટલે જ આપણે એમને જનની કહીએ છીએ. તો આવે અનેક વાતો જે છે એ વિજ્ઞાન અને વિશ્વ જે છે એ આજકાલ સંસ્કૃતનો ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપયોગ કરે છે. પછી આ જે 2007 નું કટ ઓફ આપણે જોયું હતું કે પોપ્યુલરિટી ઓફ સંસ્કૃત ઓન રાઇઝ ઇન યુએસ એન્ડ યુરોપ. આજ અમેરિકા અને યુરોપમાં આપણે સંસ્કૃતની જે છે એ માંગ જે છે એ જોઈએ છે. અને આજ ત્યાંના બાળકો જે છે એમને ખબર પડી ગઈ કે સંસ્કૃતથી બુદ્ધિઆંક વધે છે, આઈક્યુ લેવલ વધે છે. એટલે આપણે હવે જોતા જ્યારે આપણા કોઈ જે પ્રધાનમંત્રી છે, મોદીજી છે, અથવા પછી અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ જે છે એ ત્યાં જાય છે તો ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ મંત્રગાન, શ્લોકગાન દ્વારા સ્વાગત કરે છે. તો એ લોકો સંસ્કૃત શીખ્યા અને એમણે સંસ્કૃતને અપનાવ્યું છે. બરાબર ને આપણે એમને વધુ આગળ કરવાનું છે. તો આપ પણ કાલે સવારે સારું એવું અધ્યયન કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આપ પણ કાલે સવારે યુએસમાં આપ પણ ઓક્સફર્ડમાં સંસ્કૃત ભણાવતા હોય. સપનું જુઓ, સપનું મોટું જોવું કે ઓક્સફર્ડમાં સંસ્કૃત ભણાવવું છે, એવું સપનું જોવું. કારણ કે સ્વપ્નને કોઈ લિમિટ હોતી નથી, પરંતુ એની પાછળ કરવું શું પડશે? અથાગ પ્રયત્ન. જેમ આપણા સાહેબ ને અજયભાઈ ને એ બધા કરે છે. ઉત્સાહવંત પુરુષા નાવસીદંતી કર્મસુ, એવી એક પંક્તિ છે, આપ સૌએ સાંભળી હશે કે ઉત્સાહી જે પુરુષો હોય છે એ ક્યારેય કર્મથી અવસાદ પામતા નથી, ક્યારેય ક્લેશ પામતા નથી. એટલે જો સાહેબો જે છે એ આપણી માટે આવું વિવિધ પ્રકારનું આપણા પ્રાચાર્ય શ્રી જે છે પાઠક સાહેબ એ વારંવાર આવું આયોજન કરતા રહે છે. અજયભાઈ છે, સંજયભાઈ છે, એ એમને સતત મદદ કરતા રહે છે. તો આ બધા સાહેબો જે છે એ શું કામ આવું આયોજન કરે? કારણ કે આપ લોકો એ બધી વસ્તુ જે છે શીખી શકો અને આપ એમથી પ્રેરક. તો આવા બધા સ્વપ્નો જોવો. પછી આ આપે સાંભળ્યું જશે વારંવાર, એનું કટ ઓફ જે છે એ આપની સામે છે કે નાસામાં પણ સંસ્કૃતના વર્ગો જે છે એ 15 દિવસના ચાલે છે. અનેક મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ ઉપર કાર્ય થાય છે. પછી આવી અનેક વાતો જે છે એ કહે છે. હું મારું વ્યાખ્યાન અમુક સ્લાઇડોને સ્કીપ કરતા જલ્દીથી પેલું લઈ જાઉં છું. પછી આગળ જોઈએ તો ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન ઇકોનોમિક્સ કે આચાર્ય જે ચાણક્ય જે છે એને આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં ઘણીવાર વાંચ્યું હશે. અને આપ હવે આપ ધ્યાનથી જોતા ન હોય, પણ જ્યારે એપ્રિલ અને મે મહિનામાં, માર્ચ મહિનામાં, ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં જ્યારે ભારતનું બજેટ સત્ર ચાલતું હોય, બરોબર, આપણા સંસદમાં બજેટ સત્ર ચાલતું હોય, તો બજેટ સત્ર સાંભળશો ને ત્યારે આપને ખ્યાલ આવશે કે અર્થશાસ્ત્રનો શું મહિમા છે. આપે ગયા વર્ષનું બજેટ સત્ર સાંભળજો અથવા એમાં યુટ્યુબ ઉપર ને બધું મળી જશે. તો એમાં આપણા વિત્ત મંત્રી નિર્મલા સીતારામનજી હોય કે અન્ય કોઈ પણ હોય, એ જે મંત્રીઓ હોય એમના બજેટ સત્રની શરૂઆત જે છે એ અર્થશાસ્ત્રના શ્લોક દ્વારા અથવા સંદર્ભ દ્વારા કહે છે. અને એમના એ પંક્તિ ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક એ બજેટની જે છે એ આકલન અને એ પણ થાય છે કે આ વખતે આવી જ પંક્તિ કેમ લેવામાં આવી, આ વખતે આવી જ પંક્તિ કેમ લેવામાં આવી. તો એવી અનેક વાતો જે છે એ આપણા અર્થશાસ્ત્રમાં લખેલું છે. રાજ્યશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, એવી અનેક વસ્તુઓ જે છે. પછી બીજ ગણિત હોય, જ્યામિતિ હોય, રેખા ગણિત હોય, ભૌતિક શાસ્ત્ર હોય, રસાયણ શાસ્ત્ર હોય, કેમિસ્ટ્રી હોય, ખગોળશાસ્ત્ર હોય, વરા, મિહિર, આર્યભટ્ટ, આ બધાના આપણે નામો સાંભળ્યા જ છે. પણ તો આપણે એના ગ્રંથો પણ છે. પંચ સિદ્ધાંતિકા છે, પછી સૂર્ય સિદ્ધાંત, જ્યોતિષ, એવા અનેક ગ્રંથો જે છે. બરોબર, એમાં માત્ર જ્યોતિષ એટલે હાથની કે કુંડલીની એની જ વાતો નથી, અન્ય અનેક વાતો જે છે એ એમાં કરેલી છે. તો આપણે જ્યારે વિશ્વ એ વિષય ઉપર વિચારતું નહોતું કે સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી ફરે છે કે પૃથ્વીની આસપાસ બધું ફરે છે, સેન્ટ્રલમાં શું છે, બરોબર, નવગ્રહની સેન્ટર એટલે સેન્ટર શું છે, ત્યારે આર્યભટ્ટ જેવા વિદ્વાનોએ સંસ્કૃત ભાષામાં એ વિષયનો ખૂબ વિસ્તાર પૂર્વક કહેલું છે. પછી વિમાન શાસ્ત્ર, ભરદ્વાજનું વિમાન શાસ્ત્ર જે છે એ આજ પણ ઉપલબ્ધ છે કે વિમાન બનાવવાની પદ્ધતિ જે છે એ સૌપ્રથમ સંસ્કૃતમાં જ હતી. આપણે માત્ર એવું નથી કહેતા કે એ વસ્તુ સિદ્ધ કરવાની અલગ વસ્તુ છે, એ પણ સિદ્ધ થઈ શકે કે ભાઈ ત્રેતા યુગમાં, દ્વાપર યુગમાં વિમાન હતા અને વિમાનના નામ પણ મળે છે, પુષ્પક આદિ. પરંતુ આપણે આધુનિક યુગમાં વાત કરીએ તો રાઈટ બ્રધર જેમણે વિમાન બનાવ્યું એ પહેલા 1895માં આપણા દેશના બહુ મોટા વિદ્વાન
જે શિવકર બાપુજી તલપડે, બરાબર, આપ સર્ચ કરજો, આપને મળશે બધું ગૂગલમાં. તો એમણે જે છે એમણે બનાવ્યું હતું વિમાન, અને એમને એમની 1500 ફીટ 1500 ફૂટ ઉપર એમણે એ વિમાન ઉપાડ્યું પણ ઉડાડ્યું પણ હતું. તો એમણે કેના આધાર ઉપર બનાવ્યું હતું? તો એ શિવકર બાપુજી તલપડે જે છે એ વિમાન શાસ્ત્રના આધાર ઉપર, જે આ ભારદ્વાજનું વિમાન શાસ્ત્ર જે છે એના આધાર પર જ એમણે વિમાન બનાવ્યું હતું. અને આપમાંથી કોઈ પેલું ચિત્ર જોયું હશે, મૂવી હવાઈ જાદા જોયું છે કોઈ મૂવી? આયુષ્માન ખુરાનાનું મૂવી છે એક હવાઈ જાદા. ચાલો, તો નહીં જોયું હોય તો આપ લોકો જો ન જોયું હોય તો એ મૂવી જોજો. એ ચલચિત્ર જે છે એ આયુષ્માન ખુરાના એમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. તો એમાં આ જ વસ્તુ કરેલી છે. તો એમાં એમણે કઈ રીતે વિમાન બને છે અને મર્ક્યુરી ઘણી બધી વાતો કરી છે, ને એમાં એને સિદ્ધ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે. પછી આર્યભટ્ટ જે છે એમણે પણ આવા કાર્ય કર્યા, આપણે ચર્ચા કરી. એ સિવાય પ્રાચીન ગણિતજ્ઞ આપણા બૌદ્ધાયન જે છે, એમને બૌદ્ધાયન ઋષિ જે હતા, એને આજથી 1200 વર્ષ પહેલા, બરોબર, પ્રમેય શું છે એ પ્રમેય, આજે આપણે ગણિતમાં પ્રમેયને સાંભળીએ છીએ ને, તો એ પ્રમેયની ચર્ચા કરી. એ સિવાય લગધ ઋષિ જે છે, એ લગધ ઋષિએ પણ જ્યોતિષ વેદાંગમાં એમની ચર્ચાઓ કરેલી છે. પછી સુશ્રુત, ફાધર ઓફ સર્જરી જેમને કહેવામાં આવે છે આપણે પરંપરામાં, બરોબર, એ સુશ્રુતે શલ્ય ચિકિત્સાના એમને જનક માનવામાં આવે છે, કે જ્યારે વિશ્વ સર્જરી નહોતું કરી શકતું ત્યારે આપણા ભારતમાં વિવિધ સર્જરીઓ થતી હતી, બરોબર, અને પ્લાસ્ટિક સર્જરીઓ, ત્વચારોપણ ને થતું હતું. અને આપ ગૂગલમાં સર્ચ કરજો કે એક જે છે એ હમણાંનું કે યુરોપિયન કોઈ સર્જન હતા, તો એક વ્યક્તિ જે હતો એમને સર્જરી કરવાની હતી, અને એમનું કોઈક શ્વાન, સારમય કૂતરું જે છે એમના નાક ભાગથી એમને બટકું ભરી ગયું, અને નાક નહીં, નાક ભાગમાં અહીંયા જે છે એ બટકું ભરી ગયું, અને એમનું આખું નાક જે છે એ નીકળી ગયું. પછી યુરોપિયન સર્જને ઘણી બધી સર્જરી કરી, અનેક પછી આપણે તો ખબર છે કે ભાઈ ત્વચારોપણ કરે, સર્જરી કરે તો ક્યાંકથી આપણી શરીરની ચામડી લઈને નાક પાસે જોડવામાં આવે, અથવા શરીરના અન્ય ભાગે એ સર્જરી કરવામાં આવે. તો એમને અનેક સર્જરી, આ આધુનિક યુગની વાત કરું છું, અંદાજે હમણાં 20-30 વર્ષની જ વાત કરું છું, કે હજી પણ શાસ્ત્ર કેટલું રિલેવન્ટ છે, સુશ્રુત સંહિતા કેટલી રિલેવન્ટ છે એમની વાત કરું છું. અને આમના આપણે ગૂગલ પર પ્રમાણો પણ મળી જશે. તો એમણે જે છે એને અનેક પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ એમણે સાથળ પાસેથી ચામડી લીધી, હાથમાંથી ચામડી લીધી, પરંતુ એ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ નહોતી કરી શકતા, એ નાક ઉપર એ સ્થિર જે છે એ નહોતા કરી શકતા. પછી એમણે ક્યાંક ને ક્યાંક સાંભળ્યું કે ભાઈ સંસ્કૃતમાં આવી સુશ્રુત સંહિતા છે, અને એમણે અધ્યયન કર્યું. તો સુશ્રુતે એક નાકની જે સર્જરી છે કે ભાઈ અહીંયા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું હોય, ઠીક છે, સ્કિન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ આપણે નાક ઉપર કરવી હોય તો કઈ રીતે કરવું? તો એમણે લખ્યું હતું કે આપણો જે ભાલ પ્રદેશ જે છે, આ ભાલ પ્રદેશની ચામડી લેવામાં આવે, ત્વચા લેવામાં આવે, અને એને કટ ન પડે, એટલે ડાયરેક્ટ કટ નહીં મારવાનો, પણ એ ન્યાને ન્યા સંલગ્ન રહી અને ત્યાંથી આમ ચામડી લઈને એમની સર્જરી કરી નાખવાની. તો એમણે પછી એક પ્રયોગ કરી જોયો કે ભાલ પ્રદેશમાં થાય છે, અને સક્સેસફુલી જે છે એ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જે છે એ થઈ ગયું. તો આજે પણ શાસ્ત્રો કેટલા રિલેવન્ટ છે કે જેમણે વર્ષો પહેલા જે લખેલું છે, અને આમની પર રિસર્ચ પેપર પણ લખાયેલા છે, આપ લોકો જોઈ શકો છો. પછી ચરક સંહિતા, ફાધર ઓફ મેડિસિન, બરાબર, આપ સૌ જાણો જ છો. પછી ભાસ્કરાચાર્ય જે છે, જેમણે સૌપ્રથમ ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિની શોધ કરી. આધુનિક ભારતમાં આપણે એમને ન્યૂટનને નામ આપી દીધું, પણ એ બધું આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક સંસ્કૃતમાં લખેલું જ છે. પછી વિજ્ઞાન છે, આ છે, તે છે, આવા અનેક જે છે એ આ છે. એટલે આમાં આપણે હજી કંઈક ગુરુત્વાકર્ષણમાં ને બધી જે આ બધા વૈજ્ઞાનિકતા જે છે એમાં કંઈક નું કંઈક વિશેષ કરી શકીએ. એ સિવાય લો ઓફ મોશન, બરોબર, ગુરુત્વાકર્ષણના 3 નિયમો જે છે ને, આપણે આઘાત, પ્રત્યાઘાત, ન્યૂટનના 3 સિદ્ધાંત આપે ભણ્યા હશો 5મા, 6ઠા, 7મામાં ક્યાંક ને ક્યાંક. તો એ જે છે એ અહીંયા જો લખેલા છે, વેગઃ નિમિત્ત વિશેષાત કર્મણઃ જાયતે, તો કણાદે લખેલું છે. તો એ વાસ્તવમાં એ 3 સિદ્ધાંતો જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક કણાદે પણ લખેલા હતા, પરંતુ આપણે એમને એ રીતે ઘટાટોપું ભયંકર ન કર્યું, બરોબર, કે જો આવું છે, આપણે એમને
એક સજાવી મઢાવીને ન કહ્યું, એટલે આપણે એમને નથી, પણ વેગ સંયોગ વિશેષાવરોધી, બરોબર, આઘાત અને પ્રત્યાઘાત. તો જો અહીંયા શું લખ્યું, સંયોગ વિશેષાવરોધી, તો આઘાત અને પ્રત્યાઘાતનો સિદ્ધાંત જ છે કણાદમાં, બરોબર. કણાદ સૂત્રો જોશો તો આપને એ સૂત્રો મળશે. તો એ સિવાય પછી સમય જાતો આવે છે એટલે થોડુંક સ્પીડમાં લો. પછી ફિઝિક્સ ઇન સંસ્કૃત છે, એક બુક્સ છે, આપણે આવી બુક્સો વાંચવી જોઈએ અને લાઇબ્રેરીમાં પણ વસાવી જોઈએ. કે સાયન્સ ઇન સંસ્કૃત આપની લાઇબ્રેરીમાં હશે જ તે, તો આપ જોજો કે સાયન્સ ઇન સંસ્કૃતમાં માત્ર તમને અમુક સંદર્ભો આપેલા છે, તો આપણે એ સંદર્ભોને આધારે નવા પુસ્તકો પણ અધ્યયન કરવા જોઈએ. પછી એક પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા કરીને ઇંગ્લિશમાં બુક છે, તો પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા, સાયન્સ ઇન સંસ્કૃત. એ સિવાય આપણે જે આ વિવેકાનંદ જે છે આપણે એમનું પણ એક સાહિત્ય પબ્લિશ છે, એમાં પણ સંસ્કૃતની વૈજ્ઞાનિકતા અને આપણી પ્રાચીન ભારતની જે વૈજ્ઞાનિકતા હતી સંસ્કૃત બેઝ, એમણે કહ્યું છે. પછી વનસ્પતિ શાસ્ત્ર જે છે એ છે. પછી અભિયાંત્રિકી શાસ્ત્ર એટલે કે એન્જિનિયરિંગ સંસ્કૃતમાં વર્ણવેલું છે. એસ્ટ્રોનોમી છે, પછી પાઈની વેલ્યુ વર્ણવેલી છે. આવું ઘણું બધું વસ્તુ જે છે. પછી મેકેનિક્સ જે છે આજની જે છે એ સ્ટ્રીમ જે છે, પણ સંસ્કૃતમાં શું છે એમને આપણે ડિફાઇન નહોતું કર્યું, આજે વિવિધ થઈ ગયું છે તો આપણે એમને ડિફાઇન કરી શકીએ. પછી કેમેસ્ટ્રી છે, એગ્રીકલ્ચર છે, કૃષિ શાસ્ત્ર જે છે, બરોબર, કૃષિ કેવી કરવી. આજે પણ આપણે આપણી કૃષિ યુનિવર્સિટી છે જુનાગઢમાં, અન્ય જગ્યાઓએ જ્યાં કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ જે છે, તો આજે અને આપણા જે રાજ્યપાલ જે છે આચાર્ય દેવવ્રતજી, એ પણ આજે વૈદિક કૃષિને એટલે કે ઓર્ગેનિક કૃષિ ન કરતા આપણે જે શાસ્ત્રીય ખેતી જે છે, છાણિયું ખાતર વગેરે, એ ખેતી તરફ પાછા વળીએ એમના એ પણ આપણને પ્રેરણા આપે છે. તો આજે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ફરીથી આપણા સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતિ તરફ પાછા વળીએ છીએ. અને આપણે જ નહીં, વિજ્ઞાન અને વિશ્વ પણ જે છે એ આપણે એ તરફ પાછું વળે છે. અને આપણે એના પણ સંદર્ભો મળશે. બ્રાઝિલ આદિનું સર્ચ કરશો તો આપને ખ્યાલ આવશે કે એ લોકો પણ આ ખેતીને જે છે એ વધુ મહત્વ આપે છે. થોડીક ઇતિહાસની વાતો કરીએ, આપણે ભૂતકાળમાં જોઈએ તો સંસ્કૃત જે છે એ ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ હતી. જેમ આજકાલ ઉત્તર પ્રદેશ છે, ઉત્તર પ્રદેશના જે કોઈ પણ રાજપત્રો બહાર પડે તો ઇંગ્લિશ, ઉર્દુ, હિન્દી એમાં તો બહાર પડે, સાથે સાથે સંસ્કૃતમાં પણ બહાર પડે એવી યોગીજી આદિત્યનાથે જાહેરાત કરી હતી. એ સિવાય ઉત્તરાખંડમાં અનેક વર્ષોથી એમની રાજ્ય ભાષા જે છે એ સંસ્કૃત એમને સ્વીકારવામાં આવેલી છે. તો આવી અનેક રાજ્યોમાં જે છે એ સંસ્કૃતને ક્યાંક ને ક્યાંક ફરીથી રાજ્ય ભાષા બનાવવામાં આવે છે. આપણા ગુજરાતમાં પણ સોલંકી વંશમાં સોલંકી યુગ હતો ત્યારે એ સોલંકી યુગની રાજભાષા શું હતી? સંસ્કૃત ભાષા હતી. આપણે નામ સાંભળ્યા હશે, સિદ્ધરાજસિંહ સોલંકી, સિદ્ધરાજ જયસિંહ સોલંકી. એ જ સમયમાં હેમચંદ્રાચાર્ય થઈ ગયા, કુમારપાળ, મિનળ દેવી. તો આ બધા શું કામ? એને એટલા માટે જ ગુજરાતનો સુવર્ણ યુગ કહેવાતો. તો ગુજરાતનો સુવર્ણ યુગ શા માટે કહેવાતો? કારણ કે એમની ભાષા જે છે એ રાજભાષા જે છે એ સંસ્કૃત હતી. અને માત્ર ભાષા હતી એટલા માટે જ સુવર્ણ યુગ કહેવાતો એવું નહીં, પણ એ ભાષાને અધીન જે છે એમની જે વૈજ્ઞાનિકતા છે એને આધાર પર અનેક શિલ્પો સ્થપાણા, સ્થાપત્ય સ્થપાયા અને અનેક કાર્યો જે છે એ આપણે થયા. એટલે જ આજે આપણે પાટણની વાવ જે છે એ આપણી ચલણી નોટોમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એનું આર્કિટેક્ચર જે છે એ પણ આપણા શિલ્પ સ્થાપત્યના જે ગ્રંથો જે છે, બરોબર, એમાં આપણે નામ સમરોદય કે એવું કોઈ એક ગ્રંથનું નામ છે, એમાં સ્થાપત્યની ઘણી બધી વર્ણના કરેલું છે. એ સિવાય ભારત વર્ષની વાત કરીએ તો ગુપ્તા સામ્રાજ્યમાં, ગુપ્ત એમ્પાયરમાં, ગુપ્ત વંશમાં, બરોબર, 319 થી 467 જે છે એમની ભાષા જે છે એ સંસ્કૃત હતી. આજે પણ આપણે જુનાગઢમાં આપણે રુદ્રદામનના શિલાલેખો છે, અશોકના શિલાલેખો છે. તો રુદ્રદામનના ભાષા જે છે એ બ્રાહ્મી લિપિ બ્રાહ્મી હતી, પણ ભાષા કઈ હતી? સંસ્કૃત ભાષા હતી. તો એ વિવિધ ભાષાઓ જે છે એનાથી આપણને ખ્યાલ આવે કે સંસ્કૃતનો કેટલો વૈભવ હતો. અને ફરીથી એ વૈભવ જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક પુનઃ આવે એમના માટે અનેક સંસ્થાઓ અને સરકાર ને એ બધા જે છે એ સંવેદનશીલ છે. અને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આજે સંસ્કૃતની જોઈએ છે કે પુનઃ મહત્વ છે. પછી હમણાંના જ સમાચાર આપણે સંભાળાવીએ તો ટ્વીટ ઓફ ઉપનિષદ એન્ગ્રેવ ઓન વોલ ઓફ વર્સોવ યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરી વોવ્સ પીપલ.
બરોબર. વર્ષો યુનિવર્સિટી જે છે એમની લાઇબ્રેરી ઉપર આવા ચિત્રો ટાંકેલા છે. આપ જોઈ શકશો. એમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો છે, પછી એમ બધી ભાષાઓના છે, પણ સંસ્કૃતનું પણ એમાં એમને સ્થાન આપેલું છે. ઉપનિષદના વાક્યો છે, સત્યમ વદે ધર્મમ ચર વગેરે આપે છે. પછી હમણાં થોડાક સમય પહેલા ન્યુઝીલેન્ડના એક સાંસદ જે છે એમણે પણ સંસ્કૃતમાં શપથ લીધા હતા. તો ક્યાંક ને ક્યાંક વિશ્વ જે છે એ આજે સંસ્કૃતને જે છે એ અપનાવી રહ્યું છે. હવે થોડાક આપણે એમ થાય કે ભાઈ કોણ કોણ અપનાવ્યા, શું શું કહ્યું, તો વેસ્ટર્ન વ્યૂઝ છે, પાશ્ચાત્યકો જે છે, બરોબર, પાશ્ચાત્યક વિદ્વાનો જે છે એમણે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃત વિશે શું કહ્યું છે, તો થોડીક આપણે 5 મિનિટમાં જોઈ અને હું મારું વક્તવ્ય જે છે એ પૂર્ણ કરું. એટલે આપણને ખબર આવે કે માત્ર આપણે એમનો સંસ્કૃતનો કે ભાઈ આ તો સાહેબ જે છે એ સંસ્કૃતના છે, અજય ગુરુજી છે, અજય સર જે છે એ પણ સંસ્કૃતના જે છે, તો એ સંસ્કૃતનો મહિમા ગાન, યશોગાન, અર્થવાદ કર્યા રાખે, પણ સંસ્કૃતમાં છે શું વાસ્તવમાં? તો માત્ર આપણે નથી કહેતા, પરંતુ વૈદેશિકો જે છે, બરોબર, પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો જે છે એ પણ કહે છે. અને મેં હમણાં આપને સૌને માર્કેટ વેલ્યુ, સંસ્કૃતની પ્રાસંગિકતા, વિજ્ઞાન, વિશ્વ અને સંસ્કૃતના માધ્યમથી વિશ્વ લેવલે શું સ્થાન છે એ બધું બતાવ્યું. તો વિલ ડુરાન્ટ જે છે એ વિશ્વ ઇતિહાસકાર જે છે એને શું કહ્યું કે ઇન્ડિયા, ભારત જે છે, ઇન્ડિયા વોઝ ધ મધરલેન્ડ ઓફ અવર રેસ એન્ડ સંસ્કૃત ધ મધર ઓફ યુરોપ લેંગ્વેજ. ભારોપીય ભાષાઓની જનની જો કોઈ હોય તો એ સંસ્કૃત છે, અને ભારત જે છે એ માતૃભૂમિ છે અન્ય સૌની. તો એવું ઘણું બધું લખે છે. પછી માર્ક ટ્વેન જે છે એ અમેરિકન ઓથર જે છે એમણે પણ લખ્યું છે ઇન્ડિયા ઇઝ ધ ક્રેડલ ઓફ હ્યુમન રેસ. ક્રેડ એટલે ખોળો, બરોબર, કે ભારત જે છે એ ખોળો છે. કોનો? માનવ જાતનો ખોળો છે. કે આજે આપણે આર્ય સંસ્કૃતિ ક્યાં હતી, સિંધુ સંસ્કૃતિ ક્યાં હતી, આર્યો ક્યાંથી આવ્યા, એમનું ચિંતન કરીએ છીએ. હમણાં જ આપણે કે આર્યો જે છે એ મૂળ ભારતીય જ હતા, એમના વિશે આપણે શોધ કરવી જોઈએ, પરંતુ પાશ્ચાત્યોએ શોધ કરી, અને એટલા માટે મને નામ યાદ નથી, પરંતુ એમને આપણે આ વર્ષે પદ્મશ્રી આપ્યો. તો પદ્મશ્રી શું કામ આપ્યો? કારણ કે એમણે કહ્યું કે આર્યો જે છે એ મૂળ ભારતીય હતા. જ્યારે માર્ક ટ્વેન શું કહે છે કે ભાઈ માનવ જાતની જન્મભૂમિ જે છે એ જ શું છે, એનો ખોળો જે છે એ ભારત છે. તો એવું ઘણું બધું છે. પછી આ સિવાય જેમ્સ ગ્રાન્ટ ડફ છે કે many of the advance in the science that we consider today have been made in Europe were in fact made in India century ago. કે આજે જે વસ્તુ આપણે શોધીએ છીએ, બરોબર, આજે આપણે જે આવિષ્કાર કરીએ છીએ અને યુરોપ વગેરે કન્ટ્રીઓ જે છે એ આપણે શોધે છે, એ આપણે વર્ષો પહેલા ભારતે આ શોધી લીધા છે. આપણે રિસર્ચ કરીએ છીએ. સર્ચ તો ક્યારનું ઇન્ડિયાએ કરી લીધું છે, બરોબર, સર્ચ કરનાર ઇન્ડિયા હતું, ભારત હતું. આજકાલ જે થાય છે એ રિસર્ચ થાય છે, સંશોધન થાય છે, પુનઃ આવિષ્કાર થાય છે. પેલા આવિષ્કાર તો જે છે એ ભારતે કરી લીધા, અને એ હું કહેતો હોત કે અન્ય કોઈ ભારતીય કહેતા હોત તો આપ કદાચ ન માનો, પણ જેમ્સ ગ્રાન્ટ ડફ જે બ્રિટિશ સોલ્જર અને હિસ્ટોરિયન જે છે એમને જ કહેલું છે. એ સિવાય જે છે એ એલ બશમ જે છે, Indian surgery remained ahead of European until the 18th century, when the surgeons of the East India Company were not ashamed to learn the art of rhinoplasty from the Indians. બરાબર, તો આ એલ બાસમાએ કહ્યું છે સર્જરી વિશે, જે મેં પૂર્વમાં વાત કરી એ જ છે. એ સિવાય એલા વિલ્ક્લોઝ છે, એમણે પણ વેદોનો મહિમાગાન કર્યો. ઇન્ડિયા ધ લેન્ડ ઓફ વેદાસ, બરાબર, ભારત જે છે એ વેદોનું ભૂમિ છે. ધ રિમાર્કેબલ વર્ક્સ ઓફ કન્ટેન નોટ ઓનલી રિલિજિયસ આઈડિયા. જો ઘણા સંસ્કૃતને એટલા માટે નથી બનતા કે એક ધર્મ વિશેષની, એક વર્ણ વિશેષની ભાષા છે, ત્યારે એમને કહ્યું છે. અને આજે કહે છે કે સંસ્કૃત જે છે એ કોઈ ધર્મ વિશેષની, વર્ણ વિશેષની ભાષા નથી, એ તો વિશ્વ ભાષા છે, બરાબર, વિશ્વની ભાષા છે, વિશ્વની સંસ્કૃતિ છે. એટલે આજે જો એને કહ્યું કે ભાઈ એ કોઈ ધર્મ વિશેષની ભાષા નથી, એ તો સૌની ભાષા છે અને ભણવું જોઈએ. બટ ઓલ્સો ફેક્ટ વિચ સાયન્સ હેઝ પ્રૂવ ટ્રુ, અને એમાં અનેક વર્ણનો કરેલા છે. પછી આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન જે છે, વેન આઈ રીડ ધ ભગવદ્ ગીતા, બરોબર, and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. આપણે આઇન્સ્ટાઈનનો સિદ્ધાંત જાણ્યો હશે, બરોબર, તો એમનો જે સાપેક્ષવાદનો સિદ્ધાંત છે, ત્યારે એ કહે છે કે મેં ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવદ્ ગીતા વાંચી, ત્યારે મને રિયલાઇઝ થયું કે આ સંસ્કૃતિ કેવી છે. વી ઓવ અ લોટ ઓફ ધ ઇન્ડિયન who taught us how to count,
કે ગણતરી વગેરેની જે છે એમને સારી એવી ચિંતા. પછી ચાઇનીઝ રાઇટર લિન યુતાંગ જે છે એમણે પણ પોતાના ગ્રંથોમાં કહેલું છે. પછી વોલ્ટેર છે ઓથર અને લેખક અને દર્શક જે છે એમણે પણ કહેલું છે. એ સિવાય વોલ્ટાયર છે કે આઈ એમ કન્વિન્સ ધેટ એવરીથિંગ હેઝ કમ ડાઉન ટુ અસ ફ્રોમ ધ બેંક્સ ઓફ ધ ગંગા, કે આપણને જે કાંઈ મળ્યું છે એ ગંગાના કિનારેથી મળેલું છે. એટલે ગંગાના કિનારે કહેવાની વસ્તુ બધી એક જ છે, પણ ગંગા એટલે આપણી ભારત, બરાબર. ગંગા જે છે એ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃતનું સંવર્ધન કરે છે. આપણા સાહિત્યમાં પણ ગંગાનું વર્ણન છે. જગન્નાથે આખી ગંગા લહરી બનાવી નાખી. એમની આપણે કથાઓ સાંભળી છે. ગંગા લહરી પાછળનો પણ કેવો ઇતિહાસ છે. તો એ આપણું એક સત્વ જે છે એ સત્વ જે છે એમાં ટકેલું છે. એ સિવાય રોલેન્ડ જે છે એ પણ કહે છે ઇફ ધેર ઇઝ વન પ્લેસ ઓન ધ ફેસ ઓફ અર્થ વેર ઓલ ધ ડ્રીમ્સ ઓફ લિવિંગ મેન હેવ ફાઉન્ડ અ હોમ ફ્રોમ ધ વેરી અર્લીએસ્ટ ડે વેન મેન બેગન ધ ડ્રીમ ઓફ એક્ઝિસ્ટન્સ, ઇટ ઇઝ ઇન્ડિયા. તો એ છે. પછી સ્વિસ આર્ટ હિસ્ટોરિયન છે એમણે કહ્યું છે. તો આવી જે છે અનેક વસ્તુ જે છે મેક્સ મુલર, જેમના આપણે ક્યારેક વૈદિક સાહિત્યનો ઇતિહાસ ભણીએ, જેમને ધ ઇન્ડિયન સંસ્કૃત લિટરેચર નામની બુક લખેલી, તો એમણે લખેલું છે ઇફ આઈ વેર આસ્ક અંડર વોટ સ્કાય ધ હ્યુમન માઇન્ડ હેઝ મોસ્ટ ફુલ્લી ડેવલપ્ડ સમ ઓફ ઇટ્સ ચોઇસ ગિફ્ટ, કે માનવ વિકાસની શું વાતો છે, હેઝ મોસ્ટ ડીપલી પોન્ડરેડ ઓન ધ ગ્રેટેસ્ટ પ્રોબ્લેમ ઓફ લાઈફ એન્ડ હેઝ ફાઉન્ડ સોલ્યુશન, આઈ શુડ પોઈન્ટ ટુ ઇન્ડિયા. કે ભાઈ માનવના જેટલી સમસ્યાઓ જે છે એમના સમાધાન જો ક્યાંય હોય તો ભારતમાં છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક સંસ્કૃતમાં છે, કારણ કે એમને ઘણું બધું સંસ્કૃતનું અધ્યયન કરેલું હતું. અને એ સિવાય પ્રોફેસર મેક્સ મુલરે ઘણું બધું ઇન્ડિયા વોટ કેન ઇટ ટીચ અસ એમ કરીને એમણે શરૂઆત કરી છે. ભારત આપણને શું શીખવે છે, બરાબર. પછી એમણે ઘણો લાંબા પત્રો લખેલા છે. મેક્સ મુલરના પત્રો પ્રાપ્ત થાય છે. જવાહરલાલ નહેરુજીએ પણ જ્યારે ત્યારે આપણે ભારત એક ખોજ જે યુટ્યુબ ઉપર સિરિયલ પણ છે, અને એમની જે ઇંગ્લિશમાં લખેલી બુક છે, તો એમાં પણ આવું અનેક ભારતની ગૌરવ ગાથા છે, સંસ્કૃતની ગૌરવ ગાથા જે છે એ વર્ણવેલી છે. તો આવું અનેક વસ્તુ છે, પણ માત્ર આપણે શું જરૂર છે, આપણે એમના અધ્યયન કરવાની જરૂર છે, એમાં ડૂબકી લગવાની જરૂર છે. સંસ્કૃત રૂપી ગંગા જે છે એ સતત પ્રવાહિત થાય છે. આપણે દર વર્ષે સંસ્કૃત સપ્તાહ મનાવીએ છીએ, તો આપણે એ માત્ર 7 દિવસ પૂરતી ગંગામાં, સંસ્કૃત ગંગામાં ડૂબકી નથી લગાવે. આપણે અહર્નિશ એ ગંગાનું જ્યાં છીએ ત્યાં એ સંસ્કૃત ગંગામાં ડૂબકી લગાવવાની છે, અને એમાં નિમજ્જન કરવાનું છે. અને પાછું જે આ ભારતનું આપણે પ્રધાનમંત્રીજીનો એમનો સંકલ્પ જે છે કે આત્મનિર્ભર ભારત, નવું ભારત, નવનિર્માણ ભારત, બરોબર. આપણે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ મનાવીએ છીએ. તો આ બધું જે નવું ભારત છે, આત્મનિર્ભર ભારત છે, તો એ આત્મનિર્ભર ભારતમાં પણ આપણે સંસ્કૃત દ્વારા કંઈકનું કંઈક યોગદાન આપીએ, બરોબર. એમના માટે આપણે અધ્યયન કરી અને ક્યાંક નવા આવિષ્કારો કરીએ, નવા સર્જનો કરીએ, અને સંસ્કૃતને ફરીથી વિશ્વમાં સ્થાપિત કરીએ. આટલું કહીને હું મારી વાતને વિરમું છું. પુનઃ ધન્યવાદ માનનીય પાઠક સાહેબનો કે મને આ અવસરે યોગ્ય સમજીને મને અવસર આપ્યો અને આ વિષય પ્રસ્તુત કરવાની માટે મને યોગ્ય સમજ્યો. અજયભાઈનો, તેમજ સંજયભાઈ, તેમજ નીતિનભાઈ, મેડમ તથા સમગ્ર સ્ટાફ અને વિદ્યાર્થી મિત્રોનો હું પુનઃ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જેમને મને શાંતિથી સાંભળ્યો, અને આપ સૌએ કંઈકનું કંઈક ગ્રહણ કર્યું હશે. મેં જેટલું હતું એ પીરસી શક્યો 45 થી 50 મિનિટમાં. ખૂબ જલ્દીથી પ્રસ્તુતિ કરી છે, પણ તો આપ લોકોને કંઈકનું કંઈક જાણવા મળ્યું હશે એ આશા સાથે હું મારી વાણીને વિરમું છું. ધન્યવાદ. અસ્તુ. ખૂબ સરસ રાહુલભાઈ, તમારા પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન અને વાણીના સમન્વયથી આજે અમને એક વિજ્ઞાન અને વિશ્વ બંને સંસ્કૃતથી ભિન્ન એની ક્યારેય કલ્પના ન કરી શકાય તેનું અમને આજે જ્ઞાન થયું. અને જુદા જુદા સમયે તમે અમને સંસ્કૃતને આયુર્વેદ સાથે જોડી, ક્યારેક સંસ્કૃતને યોગ સાથે જોડીને, ક્યારેક એને પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા સાથે જોડી અને ખૂબ જ સુંદર જ્ઞાનની પ્રસ્તુતિ કરી. આમ જોઈએ તો સંસ્કૃત છે એ માત્ર ભાષા જ નથી, પરંતુ એક વિચાર છે. સંસ્કૃત એક સંસ્કૃતિ છે, એક સંસ્કાર છે, અને સંસ્કૃતની અંદર જ વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના રહેલી છે.
સંસ્કૃતની અંદર જ શાંતિનો સંદેશ તો છે. સંસ્કૃત વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના દર્શાવે છે. એટલે જ્યારે જ્યારે વચ્ચે અમુક અમુક જે મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ થયો એ ખૂબ જ વિશેષ રીતે થયો કે ખાસ કરીને એક વિમાન રહસ્ય જે ઋષિએ લખ્યું એના ઉપરથી ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ એ પ્રાચીન સમયની અંદર પણ આની ટેકનોલોજી તો હતી જ, પણ અત્યાર સુધી એની ઉપર સંશોધનો છે ખૂબ ઓછા થયા છે. પછી ગુપ્ત યુગ અને સોલંકી યુગની અંદર આપણે સંસ્કૃત છે એને દેવભાષા તરીકે સ્વીકારી હતી અને એનું સ્થાન હતું એ અદ્ભુત હતું. એની પહેલા ફારસી ભાષાની અંદર પણ દારાશિકો જે છે એને વેદોનો અનુવાદ છે એ કરાવેલો છે. એટલે આમ જોઈએ તો સંસ્કૃત છે એના વિના જીવનની ક્યારેય કલ્પના થઈ ન શકે, કારણ કે માણસ જ્યારે માતાના ગર્ભની અંદર આવે છે ત્યારથી લઈ અને સંસ્કૃતના સંપર્કમાં આવે છે એવું આપણે કહી શકીએ. શા માટે? કારણ કે જ્યારે એના સીમંતોને સંસ્કાર થાય છે ત્યારથી લઈ પછી જાતકર્મ સંસ્કાર કયો કે પછી અન્નપ્રાશન હોય કે વિદ્યાધ્યયન સંસ્કાર હોય કે ચૂડાકર્મ સંસ્કાર હોય કે માણસ જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે એનો અગ્નિ સંસ્કાર એટલે કે અંતિમ સંસ્કાર હોય તો એ પણ એક સંસ્કૃતના માધ્યમથી જ થાય છે. ભલે આપણે જીવનની અંદર કંઈક સંસ્કૃત છે એને આપણે વિષય તરીકે ન ભણતા હોય, પરંતુ સંસ્કૃતથી આપણે આપણી જાતને ક્યારેય અલગ ન કરી શકીએ. તો આપનું ખૂબ સુંદર વ્યાખ્યાન રહ્યું. હવે એ બાબતે આગળ હું બંધિયા સાહેબને આ કાર્યક્રમનો દોર સોંપું કે જે આ કાર્યક્રમની આભાર વિધિ કરે. નમસ્કાર. સરકારી વિનયન કોલેજ ભેસાણ અને સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી ગાંધીનગરના સંયુક્ત ઉપક્રમે જે વેબિનાર આયોજિત થયો છે તે સંદર્ભે સૌ પ્રથમ તો બોરીસાગર સાહેબનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું કે આ સરસ મજાનું વ્યાખ્યાન તમે અહીંયા અમારી સામે પીપીટીના માધ્યમથી પ્રેઝન્ટેશનના માધ્યમથી રજૂ કર્યું અને મને ખૂબ અમુક વસ્તુઓ મેં નોટ પણ કરેલી બોરીસાગર સાહેબ કે ભાઈ આજે આપણે સંસ્કૃતથી દૂર ભાગીએ, જ્યારે વિશ્વના લોકો સંસ્કૃતને અપનાવવા માટે તત્પર છે. તમે જે તમારા વ્યાખ્યાનની અંદર વાત કરી કે આજે વેદો જે છે વેદોનું જે ભાષાંતર એ 133 ભાષાની અંદર આજે વેદોનું ભાષાંતર થયેલું છે અને આજે આપણે ભારતીય લોકો સંસ્કૃતને ડેથ લેંગ્વેજ કે મૃત ભાષા તરીકે જે આપણે ગણીએ છીએ, તો સૌથી મોટું દુર્ભાગ્ય આપણા સૌનું કહેવાય. સંસ્કૃતનો મહિમા વધે અને સંસ્કૃત આપણા વ્યવહારની ભાષા બનવી જોઈએ. ફક્ત પુસ્તકોની અંદર એ સીમિત રહી જાય એ યોગ્ય નથી. તો બીજી તમે સરસ એક વાત કરી વ્યાખ્યાનની અંદર કે નાસા જેવી જે સંસ્થા છે એ નાસા જેવી સંસ્થા પણ એની ઉપર કામ કરી રહી છે. તો એ આપણા ભારતીયો માટે એ ગૌરવની વાત કહેવાય કે આવી જે મોટી મોટી જે સંસ્થાઓ છે તે પણ સંસ્કૃતને મહત્વ આપે. અને ગણિત બાદ તમે જે વાત કરી કે ગણિત પછી સૌ પ્રથમ જો કમ્પ્યુટરની સટીક ભાષા હોય તો તે છે સંસ્કૃત. તો આવી જે વેદોની અને આપણા જે સૂક્તો વેદ પુરાણ જે ગ્રંથોની આવી જે સંસ્કૃત ભાષા છે